తెలంగాణలో 10 crore మార్కెట్ వాల్యూ ఉంది రెస్టారెంట్ బిజినెస్. డూ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ రియల్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ వాట్ వీ ఈట్ ఎవ్రీ డే? డిగ్రీ అయిపోగానే ఐ వర్క్ ఫర్ వన్ కంపెనీ అండ్ ఐ కుడెంట్ సర్వైవ్ ఫర్ మోర్ దెన్ 45 days. ద CEO, ద డే ఐ డోంట్ లైక్ యువర్ వర్క్, యు ఆర్ కిక్డ్ ఆఫ్. రాత్రి బస్ బుక్ చేసుకొని ఇంటికి వచ్చి హైదరాబాద్లో జాతర అవుతుంటే ఎంజాయ్ చేసి. Do you taste the food or do you just review the restaurant? What is it that you do? Food is the main. Even in my page or in my food videos, I talk a lot about food. మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి చచ్చిపోయే వరకు వాడు తినేదే ఫుడ్. సో అదే ఫుడ్ చూపిద్దామని ఏంతోనే వచ్చిన. Once in a while is still fine, but you're doing it on a regular basis. Posted about this really good place, but when people went over there, the food was absolutely bad. Oh. So that's when we came to know that యాజ్ ఆన్ డేట్ తెలంగాణలో 10 crore మార్కెట్ వాల్యూ ఉంది రెస్టారెంట్ బిజినెస్కి. మరి ఈ బిజినెస్కి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంత ఉంది? ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ వాళ్ళ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ గురించి చెప్తే నిజంగా అక్కడికి ప్రజలు వెళ్ళి తినే పరిస్థితి ఉందా? డూ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ రియల్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ వాట్ వీ ఈట్ ఎవ్రీ డే ఆర్ వెన్ వీ ప్లాన్ టు గో టు అ రెస్టారెంట్? వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకుందాం ఇవాల్టి మన స్పెషల్ ఎపిసోడ్ ఆన్ గాయత్రి భార్గవీస్ పాడ్కాస్ట్ విత్ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్. ఇవాల్టి ఫుడ్ బ్లాగర్స్ కిరాక్ ఫుడీస్ అభిషేక్ and the gastronomical affair Sanika. Hi. So we have Sanika from Gastronomical Affair. Hi Sanika. Hello. I'm really impressed with the name you have for your Instagram ID. Then of course we have Kirak Foodies Abhishek. Hi, welcome. హాయ్ అక్క. So tell me one thing, why did you have this weird names? Kirak Foodies. సో ఇట్స్ కిరాక్ ఫుడీస్. వై కిరాక్ ఫుడీస్ మీన్స్ ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఏదైనా ఫుడ్ ఏదైనా మంచిగా ఉంటే అరే బాగుంది నేతో అచ్చా హై అంటారు. మన హైదరాబాద్లో కిరాక్ ఉంది అంటారు. సో ఇది ఇప్పుడు కాదు, ఎప్పటి నుంచో అంటుండే నేను విన్నా కిరాక్ అనడం. సో పేజ్కి నేమ్ పెట్టే ముందే ఐ వాస్ థింకింగ్ అరే హైదరాబాద్ అని పెడదాము అని. బట్ హైదరాబాద్ అని చాలా పేజెస్ ఉన్నాయి కదా, సో నేను ట్రై చేయాలి, ఐ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ దిస్. ఏదో బ్లైండ్గా పెట్టి నేను చేయొద్దు, ఐ హ్యావ్ టు కీప్ సమ్ నేమ్, ఐ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ అని చాలా ఆలోచించినాక ఓకే ఫుడీస్ అయితే కామన్. స్టార్టింగ్లో హైదరాబాద్ బదులు ఏం ప్లేస్ వస్తుందని ఆలోచించి కిరాక్ అని పెట్టిన. దట్స్ హౌ ఇట్ బికేమ్ కిరాక్ ఫుడీస్. Nice. And yours? Yeah, I know it is all about that. Kani, why is it so gastroenterologist kind of a thing here? so basically we started this 11 years ago, all right, and back then there was no trend as such of having like a food page and things like that. So we of course wanted to sound a little fancy. So that's the reason we started with a fancy name, Gastronomical Affair and all. But yeah, so now No, after because 11 the years, affair is really about gastronomy. Absolutely. Only. Absolutely. It's Everything about what you related eat to in the your gut. stomach, yes. It's about your gut. Yes, end of the day. absolutely. So, nice. So you started 11 years ago, is Yes. it? Avuna? What would you do? So I'm a speech therapist by profession, and during my masters is when we started this page just out of passion. Because back then we used to read a lot of newspapers and there used to be articles about food. So we were like, Where to eat. Yes. So back then it was like, wow, we want to reach there one day in the newspaper, to write articles and things. So we have our own blog spot as well. Unfortunately, we have not updated it because nobody likes to read about food anymore. They just want to watch videos. So there's a shift from the blog to the complete Instagram page. So you have upskilled yourself to the Absolutely. new. True, very important kada. So you like to eat food or what is it like? Or you I just love- wanted to see? I love eating food. In any which way you're not looking so. So that's the good part, that it doesn't show that I eat that much. But yeah, so of course balance is important. But I would say like I love eating food, and that's how it started as a passion project. And here I am with it like 11 years later. And Abhishek, me చెప్పండి, food is a man's best friend or food is a way to man's stomach. హ్యాపీగా ఉంటే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు. దట్స్ నోన్ ఫ్యాక్ట్ ఎవ్రీవేర్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్. ఓకే, ఎస్ అక్క. సో ఫుడ్ అనేది ఎప్పుడు అనుకున్నాను, మీకు ఇష్టమనా లేకపోతే హౌ? ఒక 2-3 జాబ్స్ చేసినాక నేను 2-3 జాబ్స్ చేసావా? 2-3 జాబ్స్ చేసిన. డిగ్రీ అయిపోగానే ఐ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్. అంటే అప్పుడు టాలీ కోర్సెస్ వేరే ఫ్రెండ్స్ చేస్తున్నాను చేసిన. సో వెళ్తే అక్కడ చూసిన తర్వాత దేర్ వాజ్ లిమిట్. ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వర్క్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ దిస్ శాలరీ అని. సో ఐ థాట్ ఓకే ఇది కాదు,
ఇంకా చదువుకుందామని ఐ వాంటెడ్ టు డూ సిఎస్, కంపెనీ సెక్రటరీస్. అది జాయిన్ అయినా. సో అక్కడ అన్ని అవర్స్ చదువుతున్నా అండ్ అల్టిమేట్లీ ఏమో రియలైజ్ అయినా ఇంకా అరే ఎందుకురా ఇంత చదువుతున్నా ఇంత చేస్తున్నా మళ్ళీ జీతం చూస్తే ఎంత వస్తుంది అని ఆలోచిస్తున్నా. ఓకే అల్టిమేట్గా ఏం కావాలి సిఎస్ అంటే ఈదర్ ఐ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ సమ్ వన్ ఆర్ ఐ కెన్ గో విత్ మై ఓన్ ఫర్మ్. సో ఇట్లా పెట్టిన తర్వాత ఎంత సంపాదిస్తా ఏంది అని ఒక థాట్ వచ్చింది. నా దగ్గరికి ఒక పర్సన్ రావాలంటే ఎందుకు రావాలి, అతను కంపెనీ రిజిస్టర్ చేసుకోనికి లేదా కంపెనీ ప్రాసెస్కి నా దగ్గరికి రావాలి కదా. ఇదే వర్క్ నేను నా కంపెనీ పెడితే కూడా నేను వేరే సిఎస్ దగ్గర పోవాలి. సో ఆ పర్సన్ వర్క్ అక్కడనే అయిపోతుంది. లేదు ఇంకేమైనా చేద్దాము అంటే అప్పుడే మా ఫాదర్ అన్నారు ఇంకెన్ని రోజులు చదువుతారా పోయి జాబ్ చేయంటే ఐ వర్క్ ఫర్ వన్ కంపెనీ అండ్ ఐ కుడెంట్ సర్వైవ్ ఫర్ మోర్ దెన్ 45 days. అవునా? అంటే ఆ లైఫ్ నాకు నచ్చలేదు, అర్థం కాలేదు. ఓకే. ఎవ్రీడే 4 o'clock in the evening మై డే స్టార్ట్స్. అంటే నా క్యాబ్లో నేను కూర్చుంటా 4 o'clock, 7 o'clock నన్ను దింపేస్తారు నానకరాంగూడలో. 7 o'clock టు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 5 o'clock వర్క్ చేస్తా. ఈ 5 o'clock టు 7 o'clock మళ్ళీ అవుతుంది నేను ఇంటికి వచ్చే వరకు. నేను వచ్చి అప్పుడు తిని పడుకుంటా. అప్పుడు ఇంట్లో అందరు లేచి చిన్నపిల్లలు స్కూల్స్కి వెళ్ళడం అండ్ హడావిడి ఉంటుంది, నేను పడుకుంటాను. నేను లేచేసరికి మళ్ళీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఆఫ్టర్నూన్ న్యాప్ వేస్తూ ఉంటారు. ఇది నా లైఫ్ స్టైల్. సో అరే పోయేటప్పుడు ఒక పాండపటం అని చూస్తే అరే జిందగీ మంచిగా ఉందిరా, అరే ఆడు చుట్టాలింటికి పోవాలంటే ఆడు పోవచ్చు. ఆయనకి యూనో డోంట్ టేక్ మీ రాంగ్, వాడికి టాయిలెట్ పోదామన్నా యువర్ పర్మిషన్ అవసరం లేదు. అంటే అంత బేసిక్ థింగ్ నుంచి యువర్ పర్మిషన్ అవసరం లేదు. హీ కెన్ గో బై హిమ్సెల్ఫ్. దుకాన్ బంద్ చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. క్యాబ్లో వెళ్తూ ఉంటాను కదా, ఐ అబ్జర్వ్ ఆల్ దిస్ థింగ్. పండ్లోని పాలోని పాన్ డబ్బాని ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటా. లైక్ లేలే అదే బాగుంది కదా. ఐ యూస్ టు క్యాలిక్యులేట్, అరే వీడింత సంపాదించుకుంటాడు నాకెంత వస్తుందిరా. ఐ యూస్ టు క్యాలిక్యులేట్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు పాన్ డబ్బా పెట్టుకుందాం అనుకున్నా? అనుకోలేదు, అది పెట్టుకుందామని అయితే అనుకోలేదు. కానీ అంటే యూ థాట్ దట్ మనమే యూ షుడ్ బీ బై యువర్ సెల్ఫ్, డూ సంథింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్. అట్లా చేద్దామనే అనుకున్నాక సో బయటికి వచ్చినాక మళ్ళీ ఇంట్లో ఎట్లుంటుంది, ఏం చేస్తారా నువ్వు ఏదైనా పని చేస్తేనే ఉండాలి అన్నట్టు ఒకటి ఉంటుంది కదా. పోయి జిమ్లో ట్రైనింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన. సో ఐ వర్క్ యాజ్ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్. ఒక 6 months లాగా వర్క్ చేసిన. అక్కడ మళ్ళీ లిమిట్స్ చూసిన. ఎక్కడనో పాలిటిక్స్ ఎక్కడనో ఉంటాయి కదా అక్క, అవన్నీ చూస్తున్నా. ఇది కాదురా అని స్టాక్ మార్కెట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ దట్. సో ఐ ఇన్వెస్టెడ్ 1.5 years ఇన్వెస్ట్ చేసిన స్టాక్ మార్కెట్ మీద మంచిగా. పైసలు లేనిది స్టాక్ మార్కెట్లో పోతే ఏం ఫైదా. అంటే నేను ఎంత సంపాదించినా దాంట్లోనే పెడుతుండే తెంపి. దాని తర్వాత ఇంకా కాలే లైఫ్ స్టైల్ కోచ్ లాగా వర్క్ చేసిన. సో వాళ్ళు చాలా తక్కువ పే చేస్తారు. సో వాట్ సో బ్యూటిఫుల్. ఐ వాంటెడ్ టు ట్రై ఎవ్రీథింగ్. వాట్ ఐ థాట్ ఇస్ ఓకే వన్స్ ఐ రీచ్ a age I'll be not having option, but when I have option I have to take risk. Lovely. So I took risk. ఇంట్లో తిడతానే ఉంటారు, ఎక్కువ 5 years తిడతారేమో. ఈ 5 years నాకు ఎక్కడ కూడా గిల్ట్ లేకుండే నేను జాబ్ వదులుతున్నా అని. ఐ నెవర్ హ్యాడ్ దట్ గిల్ట్. ఐ ఆల్వేస్ ఫెల్ట్ దట్ వాజ్ మై ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ మై సెల్ఫ్. ఐ ఆల్వేస్ ఫెల్ట్ దిస్. అండ్ so later I had a great opportunity from a Bangalore based stock market company where I had to work as personal assistant for CEO and CFO of the company. They used to pay appatlo immediately after COVID. Everyone were in requirement of job work. So they agreed to pay 50,000 per month. And the only condition was I have to join immediately and తక్కువ 5 years వాళ్ళతో ఉండాలి. మీన్ వైల్ నేను ఖాళీ ఉండలేదు, ఇంట్లో ఒక రీజన్ ఉండాలి కదా. సో ఐ పర్సూడ్ మై లా చేశాను. ఫైనల్ సెమిస్టర్ ఉండే అప్పుడే నాకు జాబ్కి పిలిచారు. నేను లా ఎగ్జామ్ రాసిస్తాను, దట్ వాజ్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. ద ఓన్లీ ఇష్యూ వాజ్ 5 years వాళ్ళతో ఉండు అని చెప్పిండ్రు. అండ్ హీ టోల్డ్ మీ వన్ థింగ్, ద CEO, ద డే ఐ డోంట్ లైక్ యువర్ వర్క్ యు ఆర్ కిక్డ్ ఆఫ్. సో ఐ హ్యాడ్ ఎ హ్యాబిట్ ఆఫ్ మెడిటేషన్. నేను వాపస్ నా రూమ్కి వెళ్ళి కూర్చున్నాను, మెడిటేట్ చేసిన. ట్రస్ట్ మీ, రాత్రి బస్ బుక్ చేసుకొని ఇంటికి వచ్చి హైదరాబాద్లో జాతర అవుతుంటే ఎంజాయ్ చేసిన. ఇంట్లో మస్తు తిట్టిండ్రు, పిచ్చోని వారాను 50,000 జీతం వదిలేసి వస్తావారా అని. నా ప్లీజ్ ఒక్క 6 months ఇవ్వండి, నేను ఏదో ఒకటి చేస్తా, కానీ అక్కడైతే బతకలేను. నా మెయిన్ ఇష్యూ ఏంటంటే మదర్ ఇంకా ఫాదర్ చాలా ఏజ్డ్, రిటైర్మెంట్ అయిపోయింది డాడ్ రిటైర్డ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉండే. సో
వాళ్ళ హెల్త్ని చూసుకోవాలి. నేను ఈ 5 years అక్కడనే ఉండి నా మైండ్ డైవర్ట్ అయిపోయి నేను మొత్తంకి అక్కడికి ఉంటే ఇక్కడ అంటే మళ్ళీ వీళ్ళని మిస్ చూసుకుంటారు వీళ్ళని. ఎవరు చూసుకుంటారు? ఐ హ్యావ్ 2 brothers, 2 are వర్కింగ్. నేను ఒక్కడనే ఉండే. ఈ 2-3 years నేను వాళ్ళని చూసుకుంటుండే మంచిగా. హాస్పిటల్ తీసుకొని వెళ్ళాలి అండ్ ఏమున్నా రాత్రి ఎంత ఎమర్జెన్సీ ఉన్నా మనం చేస్తుండే. నేను అక్కడికి పోయి ఒక 50,000 సంపాదించి ఇక్కడ ఒక 20,000 ఇచ్చి లేదా 30,000 ఇచ్చి కూడా ఒక పర్సన్ని పెట్టుకున్నా దే కెనాట్ గివ్ దట్ లవ్. సో నా పేరెంట్స్కి నేను ఏం ఎర్న్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు కానీ అరే కొడుకు దూరం వెళ్ళిపోయిననే బాధ ఉండొద్దు. సో ఏం చేసినా సరే వచ్చేద్దామని ఇక్కడికి హైదరాబాద్ వచ్చి ఐ వాజ్ థింకింగ్ ఏం చేస్తే ఐ విల్ నాట్ హ్యావ్ లిమిట్స్. నాకు తెలియదు దీంట్లో పైసలు ఉంటాయి ఇవన్నీ. ఐ నెవర్ న్యూ దట్. ఈ పైసల కోసం ఐ ఓన్లీ హ్యాడ్ వన్ థింగ్, ఏం చేస్తే నాకు లిమిటేషన్స్ ఉండవు అంటే కాంటెంట్ క్రియేషన్. కాంటెంట్ క్రియేషన్ చేస్తే యూ డోంట్ హ్యావ్ లిమిట్స్. నీకు కావాల్సింది నీకు కరెక్ట్ అనిపిస్తే అట్ ద సేమ్ టైం అన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కరెక్ట్గా ఉంటే నువ్వు ఓపెన్గా చెప్పొచ్చు. నేను నిలబడి మైక్లో ఎంత వరినా 1000 మంది చూడరు. అదే కాంటెంట్ క్రియేషన్లో ఇనీషియల్ డేస్ నుండి ఎప్పుడైతే పోస్ట్ చేస్తారో 100 members 200 members అన్నోన్ పీపుల్ చూస్తుండే. స్లోగా అది గ్రో అయ్యి ఈరోజు దినం 148K దగ్గర ఆగింది. They are only growing. Nice. That's true actually. Content is the king. కానీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కంటెంట్ మ్యాటర్స్. ఎస్. ఈ మధ్య ఏంటంటే మనం మంచి చెప్తే చూసేవాళ్ళు తక్కువ ఉంటారు. అదే ఒక ఐటమ్ సాంగ్ చేస్తే చూసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. వెరీ పెథటిక్ కూడా అది కూడా. అంటే పీపుల్ వాంట్ ఐదర్ మసాలా ఆర్ ఫన్. నవ్వుకోవాలి, చూసామా స్వైప్ చేసామా ఖుష్ అంతే. సో రియల్ కాంటెంట్ అన్నది విల్ లాస్ట్ ఫర్ లాంగర్ టైమ్. ఎస్. అండ్ దట్ ఈస్ ద కింగ్ ఇస్ వాట్ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్డ్ ఇన్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగ్ రీజన్స్ నేను ఈ పాడ్కాస్ట్ చేస్తున్నాను. నేను ఈ పాడ్కాస్ట్ చేసినప్పుడు కూడా స్టార్స్ని పిలవచ్చు కదా, మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఇంతమంది ఉన్నారు, యూఆర్ ఇన్ ఫిల్మ్ ఫీల్డ్, యూఆర్ ఇన్ టెలివిజన్, వాళ్ళని కూడా పిలుస్తాను. అఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్, బట్ మై ఎయిమ్ ఇస్ టు షో ద కామన్ మ్యాన్ ఆల్సో, ద కామన్ పీపుల్ ఆల్సో హూ ఆర్ డూయింగ్ సో వెల్. అండ్ ఐ ఫీల్ వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ హీరోస్ అండ్ హీరోయిన్స్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ అండ్ దేర్ లైఫ్స్. వై నాట్? సో వాళ్ళు ఎలాగో వస్తారు ఆఫ్ కోర్స్ బికాస్ ద సెలబ్రిటీస్ అండ్ సెలబ్రేటెడ్, బట్ యూఆర్ ఆల్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టు మీ అనిపించింది. అండ్ వాళ్ళ స్టోరీస్ కూడా చెప్తే ఇట్ విల్ బీ సో ఇన్స్పిరేషనల్ టు సో మెనీ ఆఫ్ అస్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అభిషేక్ది విన్నాక ఐ మై సెల్ఫ్ సో ఇన్స్పైర్డ్ దట్ గుడ్ యా హీ ట్రైడ్ సో మెనీ థింగ్స్ అని, యూనో. అండ్ యూ ఆల్సో యూ అప్స్కిల్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ వాట్ యూ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ టు వాట్ ఇట్ ఇస్. అండ్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్లో. లేకపోతే యూ బికమ్ స్టేల్, you'll be out of the business, right? That upskilling is always important. These are the life lessons we all learn kada. Lovely. Ila ankunak once you've thought that okay, she is already into food, she understands food and she's been checking on food. Kani what about you? Em chedda ankunav creative space lo? Creative space lo as long as people are seeing me, Kirak Foodies will be there. No, why food? Why food? Yeah, creative space is good. Kani food ki ela, how did you mellow it down akkadikani? అంటే మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి చచ్చిపోయే వరకు వాడు తినేదే ఫుడ్. సో అదే ఫుడ్ చూపిద్దామని ఏంతోనే వచ్చిన. ఇనీషియల్గా నేను ఫుడ్ తినడం చూపిద్దాం అనే థాట్తోనే వచ్చిన. దాని తర్వాత స్లోలీ వాట్ ఐ అండర్స్టూడ్ ఇస్ దెర్ షుడ్ బి ఎ రీజన్ వై పీపుల్ షుడ్ వాచ్ యువర్ వీడియోస్. వాట్ షుడ్ బి దట్ రీజన్ అంటే మనం వీడియో చేసేటప్పుడు మోర్ దెన్ 50% ఆర్ 60% జనాలకు యూస్ఫుల్ అయ్యే కాంటెంట్ ఉండాలి, 40% మనకు యూస్ఫుల్ అయ్యే ఉండాలి. అప్పుడే చూస్తారు. అండ్ జనాలకి 80% 90% ఎక్కువ యూస్ఫుల్ ఉందంటే ఇంకా ఫాస్ట్గా చూస్తారు. ఇట్ మైట్ బి ఎనీథింగ్, కానీ మనం కాంటెంట్ డెలివర్ చేసేటప్పుడు దిమాగ్లో ఒక్కటే పెట్టుకోవాలి, నేను డెలివర్ చేసేటప్పుడు జనాలకి ఎవరైతే చూస్తుండ్రో వాళ్ళకి ఎక్కువ యూస్ ఉండాలి నాకంటే అనే థాట్ ఉంటే యా దట్ వాస్ గ్రేట్. అది నేర్చుకున్నాను అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దట్. సో దట్స్ హౌ యు మెలో డౌన్ టు ఫుడ్. ఎస్. ఫుడ్ డే చేద్దామా? ఫుడ్ ఇష్టం అక్క, చాలా ఇష్టం. 8th standard 9th standardలోనే ఒక ఇష్టం ఉంటుండే. మమ్మీ వండుతారు కదా, నాకు పప్పు ఎట్లా ఉండాలి చూపి, నాకు చికెన్ ఎట్లా ఉండాలి చూపి, చాయ్ ఎట్లా పెట్టాలి చూపి. మీరు కుక్ చేస్తారా? ఎస్ ఎస్. లవ్లీ. ఐ కుక్. సో నేను అడుగుతుండే వాళ్ళని, వాళ్ళు అరే ఇప్పుడే ఎందుకురా అంటే లేదు ఐ వాంట్ టు లెర్న్ అని. సో 9th standard నుంచి వాళ్ళు అది నేర్పియకపోయినా ఓకే అరే గుడ్లు ఉన్నాయా, చలో ఫ్రైడ్ రైస్ చేద్దాం, లేదో టమాటో రైస్ చేసుకుందాం, ఏదో ఒకటి నా అంతలా నేను చేసుకొని నా సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం నేను తినడం స్టార్ట్ చేసిన. సో టుడే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మమ్మీ వాళ్ళు ఇంట్లో లేకున్నా అదే సేమ్ పప్పు, అదే సేమ్ చికెన్, అదే సేమ్ అన్నం
నేను చేసి ఇంట్లో 10 మందికి పెడతాను. అవునా? నాకేం బాధ లేదు. Okay, girls, watch out. Cook come, husband come, everything is available, ready here. Kirak foodies. So, Zanika, you tell me, food blogs you've been doing, and then you got shifted to this Instagram. So, what did you think? You will prepare food, or you will see the hotels around and review them? What was your idea when you started that blog? So like I mentioned, we used to refer to newspaper articles. They would go to a restaurant and Yeah, write that about. was fine. But Yes. what about the social media thing when you came to Instagram? So that's how we started. We started writing about food on Zomato and Burp. Back Oh. then there was this site called Burp, and now it's Zomato It's all not over. there, But yeah. So we started writing about food there. So it started with reviewing restaurants. So that's how we started. So we've continued that, and of course we do a few cooking videos here and there. But what we realized was that our main thing was reviewing restaurants. So and that's what people liked. So that's So what we means you have somebody else along so with that's you? yes. So we started as a group of 3 people, which later went down to 1. Dissolved to 1. Yes, it is dissolved to 1. That's because the page started in Mumbai, and because I was doing my masters, so I was in Mumbai, and the page started there, and the 2 other people who there. You should mention them. Yes, Yashna and Asra. So they were the ones who actually started the page. And one day later, I joined because I was really passionate about food. So they are like, yeah, sure, let's join. And now I'm the only one continuing it. So later comes first. So yeah, that's about it. Okay. Ipudu, do you taste the food or do you just review the restaurant? What is it that you do? As So- now as a blogger, what do you do? So personally, what I feel is if you go somewhere, it's for the food. I understand that there is a lot of ambience and things required, but if there is no quality and you know the taste in food, then what's the point of going to that place? So for me, it's personally the food, and then comes these ambience and basic things, you know, that are just additional. Additional. Yes. So I think food is the main. Even in my page or in my food videos, I talk a lot about food. And then I just tell them about the ambience, ki what kind of ambience to expect. That is your way Yes, of handling yes. your Insta. Yes. Okay. Meerandi, what do So- you do in your Instagram? సో ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తాను అనమాట. ఒకసారి అంబియన్స్ని చూస్తాను, వాష్రూమ్స్ వెళ్ళొస్తాను, ఫుడ్ తింటాను. తిన్న తర్వాత ఫుడ్ ఎలా ఉందో కొంతమంది ఎలా అడుగుతారంటే ఒక డిష్ తినంగానే వచ్చి అడిగేస్తారు ఎలా ఉంది అని అడుగుతారు ఓనర్స్. నేను అట్లా చెప్పాను అనమాట. ఒక 5 ఐటమ్స్ ఒక 10 ఐటమ్స్ పెట్టుకోను. అన్ని తిన్న తర్వాతనే ఒక 10 మినిట్స్ కూర్చుంటాను. 10 items తింటావా? 10 ఐటమ్స్ ముంగడ పెట్టుకున్న తర్వాత ఆ ప్లేట్లో అన్ని కొంచెం కొంచెం వేసుకొని తినాలి. Obviously, tasting. అన్ని టేస్ట్ చేయాలి. టేస్ట్ చేస్తేనే రివ్యూ ఇవ్వచ్చాను. Correct. దాని తర్వాత 10 మినిట్స్ ఓనర్తో కూర్చుంటాను. కూర్చొని ఇంకా చెప్తా, అన్న ఇగో ఈ ఫుడ్ ఇట్లా ఉంది, దీంట్లో ఈ చేంజెస్ నాకు అనిపించింది చేంజెస్ చేయాలని, అండ్ ఈ వాష్రూమ్లో ఇది బాగాలేదు. అండ్ So overall, not just food, but overall reviews. ఓవరాల్గా ఒక రివ్యూ ఇస్తా. ఎందుకంటే ఒక ఫ్యామిలీ, ఒక ఇద్దరు కలిసి వైఫ్ హస్బెండ్ పిల్లలు మినిమం 2000 రూపీస్ వీకెండ్లో లేదంటే మంత్లీ ఒకసారి స్పెండ్ చేద్దాం అనుకుంటారు. సో అనుకున్నప్పుడు ఆ ప్లేస్కి వెళ్తారు కదా. సో ఇవన్నీ వాళ్ళకి కరెక్ట్గా ఉండాలి అని. అప్పుడు ఓనర్కి నేను చెప్పకపోతే ఈ వాష్రూమ్ కరెక్ట్ లేదు, ఇక్కడ ఈ స్టాఫ్ బిహేవియర్ ఇట్లుండే, నాకు ఇది ఇట్లా అనిపించింది అని అతనికి ఎవరు చెప్పరు. ఇంకా అతను నన్ను పిలిచిండు ఒక రివ్యూ చేయని కదా. సో ఆ ఫుడ్ ఒక్కటే కాకుండా నేను ఇంకా వేరే కూడా చేస్తా. అండ్ ఐ విల్ టెల్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్. అవును, నేను ఇప్పుడు వీడికి వచ్చి నేను చూసిన, ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు కూడా వస్తుండ్రు కదా, చూస్తారు. సో వాళ్ళు కూడా నీకు చెప్పరేమో చాలామంది, కానీ చెప్పేటోళ్ళు ఉండాలి కదా. సో ఏమున్నా నేను బోల్డ్గా చెప్పేస్తాను. అదేమున్నా ఇంకా 10 ఐటమ్స్ తిన్న తర్వాత నాకు 5 నచ్చితే నేను 5 చూపిస్తాను అని బరబ్బర్ 5 పెడతాను. ఇంకా మిగిలిన 5 అస్సలు పెట్టాను. రెస్టారెంట్ ఆ పర్సన్ ఎంతో కష్టపడి రెస్టారెంట్ కట్టిండు వచ్చిండు అండ్ ఫుడ్ డిషెస్ వండిపిస్తుండు, మాకు టేస్ట్ చేపిస్తుండు. బట్ ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ అన్ని 10 డిషెస్ ఇంటర్నెట్కి పోవాలని. నాకేది నచ్చింది అదే వెళ్తుంది. You have control over your అంటే own నేను చాలా content. పర్టికులర్గా ఉంటా. నాకు ఇది దీంట్లో ఉప్పు ఎక్కువ అనిపించింది, నేను చేయలేను. ఇది నాకు అర్థం కాలేదు టేస్ట్, అంటే ఒక చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. ఐ ఫెల్ట్ సమ్ డిఫరెంట్ స్మెల్ హియర్. సో ఇది నేను చేయలేను అంటే, లేదు ఈరోజు మిస్టేక్ అయిందేమో, షెఫ్ లేరేమో, లేదు అంటే తర్వాత వస్తారు, ఇట్ మైట్ బి ఎనీ రీజన్. నేను దాన్ని చూపెట్టాను. ఎందుకంటే నాకు ఇచ్చేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇవ్వాల్సింది వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చినా. సో నాకే ఇట్లా ఇస్తుందంటే ఇంకా ఆడియన్స్కి ఏమి ఇస్తారు. అండ్ ఏ ఫుడ్ బ్లాగర్ మ్యాక్సిమం విల్ మేక్ ష్యూర్ దట్ ఒకటే అడుగుతాం,
జనాలకి ఎట్లయితే సర్వ్ చేస్తుండ్రో మాకు సేమ్ అట్లనే ప్లేటింగ్లో సర్వ్ చేయండి అని. ఇది ఎక్కడైనా అడుగుతాం. ఏం చెప్తున్నావు కానీ నువ్వు వస్తున్నావు కెమెరాతో అంటే మస్తు రెడీ చేసి ఉంచుతారు అందరూ. లే ఇది నేను అడిగేది, నేను చెప్తా నాకు ఇట్లా కావాలి అని. కానీ లోపల షెఫ్ ఉంటారు కదా, नहीं हमारा काम दिखना है उनको, हमारा काम दिखना है. సో కీరాతోని స్వాన్ చేయడం, క్యాప్సికమ్తోని వాళ్ళ క్రియేటివిటీ స్కిల్ అంతా ముంగటేసేస్తారు. సో అరే నేను ఏమన్నా అంటే అన్నా మా షెఫ్స్ ఎట్లున్నారంటే హమారా కామ్ దిక్నా అని వాళ్ళు పెడతారంట అట్లా. ఇంకా వాళ్ళ మనసు బాధ పెట్టక మేం చేయక, బట్ ఫుడ్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఫుడ్ చేస్తాము. అండ్ మేజర్లీ ఓపెన్గా చెప్తాం ఇట్లా ప్రెజెంటేషన్ ఎట్లుంది అట్లా ఇవ్వాలి అని క్లియర్గా చెప్తాం. సో అప్పుడప్పుడు షెఫ్స్ కొంచెం క్రియేటివిటీ యూస్ చేస్తే ప్లేట్ మీద అట్లా కనిపిస్తుంది. వేస్తారు. ఇప్పుడు కొన్ని ప్లేసెస్లో మ్యాంగో జ్యూస్ తాగడానికి వెళ్తాం, ఇన్ జనరల్ 1 స్పూన్. ఇప్పుడు నేను కార్లో కూర్చొని లేదా బండి మీద కూర్చొని ఎవరైనా పంపిస్తే 1 స్పూన్, ఓకే. షూట్ కోసం పోతే 1.5 స్పూన్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏమంటారు, అచ్చా దిక్నా నా భయ్యా, అచ్చా దిక్నా, तुम इतना ही देते क्या भैया, इतना ही दे भैया तुम्हारे लिए थोड़ा ज़्यादा. సో హైదరాబాద్ మార్కెట్కి అది అర్థమైంది. ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా అక్క, అరే ఇంత అభిషేక్ అట్లుంటుందా అని. హైదరాబాద్ మార్కెట్కి అది అర్థమైంది, తినేటప్పుడు ఇట్లుంటుంది. బట్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ టేస్ట్ ఇంకా హైజీన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్ విల్ గెట్ దేర్. సో నెక్స్ట్ టైం అందరు గుర్తుపెట్టుకోండి, కెమెరా తీసుకుని వెళ్ళండి. సో దట్ కెమెరా తీసుకుని వెళ్తే మీకు ఎక్స్ట్రా ఇస్తారు అన్ని వేసి. ఎలా తెలుస్తుంది ప్రజలకి మీరున్నారని? బికాజ్ ఇనీషియల్గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలా తక్కువ మంది ఆడియన్స్ ఉంటారు, వెరీ ఫ్యూ ఆడియన్స్ యూ హ్యావ్. హౌ విల్ పీపుల్ నో దట్ you're ready to go and check out their food and you're ready to review their food? And how will they know? How will they get in touch with you? So usually how it starts is people, of late they find us on the reels and things like that, and they message themselves, we would like to promote our restaurant. So that's how we generally go ahead with it. Also sometimes if I am personally interested in reviewing some restaurant or I find something really interesting, I do message them at times, which is very rare, but I do make it a point to message them that hey, I would like to come and explore some food over there. So that's how I'm both ways ఉంటుంది. Yes. Okay, మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు ఇలా బోత్ వేస్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చేస్తారు మీరు చేస్తారు అన్నప్పుడు ఇది కొలాబరేటివా? నీకు ఫుడ్ పెడతాను నువ్వు రివ్యూ చేయి అలాగా, లేకపోతే నేను డబ్బులు కూడా ఇస్తాను నువ్వు రివ్యూ చేయి మంచిగా పెట్టు, ఫుడ్ కూడా ఇస్తాను, లేకపోతే కూపాన్స్ ఇస్తాను, సంథింగ్ ఫర్ దేర్ బెనిఫిట్ అండ్ యువర్ బెనిఫిట్. ఎలా హౌ డస్ దిస్ వర్క్ అండి? ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. బిఫోర్ దిస్ ఫుడ్ బ్లాగింగ్ అండ్ ఆల్ రీల్స్, వాట్ యూస్ టు హ్యాపెన్ ఇస్ ఒక పోస్ట్ చేయాలి అంటే ఒక కెమెరామ్యాన్, ఎడిటర్, మళ్ళీ ఫుడ్ పెట్టాలి, ఫొటోస్ తీయాలి, ఇవన్నీ చేయడం ఉంటుండే. దాని తర్వాత రెస్టారెంట్ ఓనర్ లేదంటే ఏదైనా పర్సన్ని హైర్ చేసుకోనన్నా ఆ ఫుడ్ టేస్ట్ ఎట్లని చూపించాలి, లేదు అంటే అతనే టేస్ట్ చేసి చెప్పాలి. చాలామంది రెస్టారెంట్ ఓనర్స్ ఇప్పుడు వస్తున్నారు, అంతకుముందు నేను నిలబడి నా ఫుడ్ ఇట్లుందని నేను మాట్లాడాలి అని ఎవరు లేకుంటే ముందు. దాని తర్వాత ఈ అందరు జాబ్ ఒక్క పర్సన్ చేస్తుండు, ఫుడ్ బ్లాగర్. వీళ్ళందరికీ వచ్చే అమౌంట్లో ఐ గెస్ మమ్మల్ని పిలిచే ఏదైతే అమౌంట్కి పిలుస్తారు కదక, అది పైసా వసూలు అమౌంటే ఉంటుంది వాళ్ళకి ఫర్ ష్యూర్. అక్కడ పిలిచిన తర్వాత ఒకటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మాది, ఇంకోటి ద టైమ్ వీఆర్ నాట్ వర్కింగ్, ఐఎమ్ నాట్ వర్కింగ్ ఎనీవేర్, ఓకే. సో ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ దట్ పర్సన్, సో హీస్ పేయింగ్ ఫర్ దట్. నా కెమెరామ్యాన్ అయినా ఎడిటింగ్ అయినా ఇప్పుడు నేను చేసుకున్నా, నేను ఒక పర్సన్ని పిలిచినా ఐ హ్యావ్ టు పే. సో ఇవన్నీ ఛార్జెస్ కలిపి ఆ పర్సన్ ఇస్తాడు నాకు. నేను ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళిన తర్వాత అతని జాబ్ ఏంటంటే నాకు అతను వెరైటీస్ పెట్టే ఫుడ్ నా దగ్గర పెట్టడం. నా జాబ్ ఏంటంటే నువ్వు అన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ కాకుండా నీ బెస్ట్ సెల్లర్స్, నీ షెఫ్ని పిలిస్తే మాట్లాడతా, లేదు అంటే మీరు చెప్తే మీతో మాట్లాడతా, మీ బెస్ట్ సెల్లర్స్ ఏందో పెట్టండి, ఒక 8 ఐటమ్స్ పెడతారు బెస్ట్ సెల్లర్స్, అన్నిటినీ షూట్ చేస్తాను, తింటాను. మీ దాంట్లో 8 బెస్ట్ సెల్లర్స్ ఏమో నాకు ఈ 5 నచ్చినాయి అని చెప్తాను, మిగిలిన 3లో ఏం ప్రాబ్లం ఉంది అని అడుగుతాడు. ఆ ప్రాబ్లం ఏందో చెప్పే శక్తి మన దగ్గర ఉండాలి. ఆ ప్రాబ్లం ఏందో చెప్తా, అంతుంటే అతన్ని కూర్చోబెట్టి అది మళ్ళీ ఆయనతోనే తినిపించి చెప్తా ఇది ఇట్లుంది అని. సో ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళాలి. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు మేక్ అవర్ మైండ్, ఏం తిన్నామని రాసుకుంటాం అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ఈ వీడియోని ఎట్లా తీయాలి, జనాలకి ఎట్లా పోతుంది ఈ వీడియో. నేను ఏదో అరే ఈరోజు ఈ ప్లేస్కి వచ్చినా తింటున్నా చూడండి అంటే చూడరు అసలు. ఆ ప్లేస్ ఖాసియత ఏందో యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఓ ఈ ప్లేస్ గురించి ఇది, ఈ ప్లేస్ గురించి ఇది అని ఫస్టే అనుకోవాలి మనం. ఓ ఇట్లా చేయాలి కాంటెంట్, ఇదంతా ఆలోచించి ఒక వీడియో తయారు చేయడానికి అప్రాక్సిమేట్లీ తక్కువ 8 to 10 hours పక్కా పడుతుంది.
అంటే ఒక వీడియో నేను రెడీ చేయడానికి 10 hours తీసుకుంటున్నా, అండ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ రెస్టారెంట్ ఓనర్ ఒక బిల్డింగ్ పైన మైక్లో నిలబడి ఎంత గట్టిగా కొరినా 10,000 మంది ఉన్నారు. సో మేము వచ్చి మొత్తం వర్క్ చేసి వీడియో వేస్తే ఒక 20, 30, 50, 1 lakh, 2 lakh, 3 lakhs జనాలు చూస్తున్నారు కదా. సో దీనికోసమని ఆ పర్సన్ పే చేస్తాం, ఓన్లీ దీనికోసమని జనాలకు మేము చూపిస్తున్నాం, దానికి మేము కష్టపడుతున్నాం, పోతున్నాం వస్తున్నాం. దాని తర్వాత ఎడిటింగ్, కెమెరా వర్క్ ఏమున్నా వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ 8 to 10 hours ఫర్ వన్ ప్లేస్. సో దే విల్ పే ఫర్, దానికోసం ఛార్జ్ చేస్తాం మేము. డెఫినెట్గా అంటే ఇట్స్ విన్ విన్ బిజినెస్. అట్ ద సేమ్ టైం నా నియత్ కరెక్ట్గా ఉండాలి నేను ఫుడ్ రివ్యూ ఇచ్చేటప్పుడు. ఎందుకంటే ఈరోజు నేను ఫుడ్ తిన్నా, దాని తర్వాత ఆ ఫుడ్ మంచిగా లేకున్నా నేను మంచిగా ఉందని నేను చెప్పినాక అనుకోక ఐఎమ్ నాట్ హార్ట్ఫుల్లీ హ్యాపీ దేర్. పైసల కోసం అస్సలు చేయను. దేర్ ఆర్ లైక్ ఐ గెస్ ఐ హ్యావ్ వర్క్ విత్ మోర్ దెన్ 600-700 బ్రాండ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్, అండ్ దాంట్లో గట్టిగా కొడితే 100-200 బ్రాండ్స్ మీద పట్టుకున్న ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళినా పీపుల్ నో దట్. ఎక్కడైనా రెస్టారెంట్ ఓనర్స్కి తెలుసు కిరాక్ ఫుడీస్ ఇట్లా వర్క్ చేస్తాడు మాతోని అని. అండ్ జనాలు ఎప్పుడైనా కలిస్తే కూడా చెప్తారు ఫుడ్ క్వాలిటీ, ఫుడ్ టేస్ట్ చూపించేది మా మీద ఉంటుంది, కానీ ఆ పర్సన్ ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళిన తర్వాత వెయిటింగ్ ఉంటుంది కదక్క, ఈ వెయిటింగ్ లేదు అంటే ఫుడ్ క్వాంటిటీ దాన్ని షెఫ్ చేంజ్ చేయడము, రెస్టారెంట్ ఓనర్ చేంజ్ చేయడము. అంటే వీడియో బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక 2 months తర్వాతనో 1 month తర్వాతనో ఫుడ్ వాళ్ళు సర్వ్ చేసే తరిగా చేంజ్ అయితే యూనో అది మాకు బాధ అనిపిస్తుంది, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. యూ హ్యావ్ నో కంట్రోల్ ఓవర్ ఇట్. వీ హ్యావ్ నో కంట్రోల్ ఓవర్ ఇట్ కదా. సో వాట్ ఐ డూ ఇస్ ఐ ట్రై టు గివ్ మై బెస్ట్ ఇన్ మై వీడియోస్. అరే నేను నా ఫ్యామిలీ లేదా ఫ్రెండ్స్కి ఒక ప్లేస్ సజెస్ట్ చేసి తినిపించాలంటే ఎట్లా ప్లేస్ ఉండాలో ఆ ప్లేస్ని నేను రివ్యూ చేస్తా, ఆ ప్లేస్ని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫ్యామిలీకి చూపిస్తాను, డిసైడ్ అయిపోయినా నేను అదే వర్క్ చేస్తా. వాట్ అబౌట్ యూ? వెన్ యూ గో టు అ రెస్టారెంట్, డూ యూ ఆస్క్ దెమ్ what is their favorite meal or what is most sold? Yes. Do you ask them and you try them, or do you like to try quite a variety and then decide what you want to put in your page? So I do like a mix of both. I do ask them for their best sellers or what their chefs prepare the best, because again you want to highlight the best of the restaurant. Like you want to give out what the restaurant is going to give you in general. Like if everybody is suggesting the same 10 dishes, then why would a person try the same different restaurants every time, right? So that's the reason I generally ask. I ask the chef also ki if you can just list down a few of your favorites and some of my favorites. So there shouldn't be a bias ki only 5 dishes are prepared well, so I will give you only 5. So it's a mix of both, and then we try to highlight what is the best out of them. And we have to, like he mentioned, you know, it's very important for us to sit and first observe the place and make a list of what all we need to highlight. So that is also very important. So you do that? Yes, so it's very important to do that. Otherwise, you know, nowadays you find every place looks similar and serve the same menu as well. Sure. So how are they going to be different? So I wanted to ask you this, that do you really get into the kitchen and see how their kitchen is? I've also got a series on that, saying let's see your kitchens or things like that, because I personally like hygienic places. If you see my page over there, it's written hygienic places only. That's why I'm asking you Yes. this. So there are many restaurants. I first, before collaborating with them, I go through the pages, I see their reviews on Google and things like that, and only then I collaborate with them. Because if I'm not going to go there and eat it, I will not recommend it to my audience. Even though they're paying me, I don't care about that money. Because if I'm going to fool thousands of people based on for that little amount, it's not worth it. So I think you know, we've built a trusted audience after so many years. I think only based on these hygiene and things like that. So I think it's very important, and I do make it a point to go to the kitchens. Lovely. And మీరు కిచెన్ వెళ్తారా? డెఫినెట్గా నేను ఇంకా నా వీడియోస్లో కిచెన్ని కూడా చూపిస్తా. కొన్ని ప్లేసెస్ ఏమంటారంటే మా కిచెన్ని చూపించకండి, మీరు వచ్చి చూడండి, కానీ మా కిచెన్ని వీడియోలో సో అట్లీస్ట్ మీరు చూస్తారు. నేను చూసేసి వస్తాను, కిచెన్ని చూస్తానని. వాళ్ళు అంటారు ఒక 5 minutes ఇవ్వండి. ఎందుకు 5 minutes అడుగుతారనేది కూడా తెలుసా? రన్నింగ్ కిచెన్ కదా. రన్నింగ్ కిచెన్ అయితే ఇప్పుడు క్యాప్సికమ్ కోసినా, అనియన్ కోసినా దాని ట్రేసెస్ ఉంటాయి అక్కడ, అక్కడనే పెట్టేస్తారు కదా. సో మేము వెళ్తే అరే ఈయన ఇది షూట్ చేసి చూపిస్తాడేమో అని చెప్పి ఒకటి పక్కన పెడతారు. అండ్ ఇంకో మెయిన్ రీజన్ ఎందుకు వద్దంటారంటే కిచెన్లో కొన్ని బ్రాండ్స్ ఉంటాయి. గీ ఒక బ్రాండ్, బియ్యం ఒక బ్రాండ్, అండ్ ఆయిల్ ఒక బ్రాండ్. సో ఇవి యూస్ చేస్తారు కదా. కొన్ని మైదా అండ్ ఇవైతే ఉంటాయి, ఇవి బ్రాండ్స్ కనిపిస్తాయి కిచెన్లో. సో ఈ కిచెన్లో బ్రాండ్స్ కనిపిస్తాయి కదా, ఇవి కనిపించొద్దు అని ఒక రీజన్ ఉంటుంది. కొంతమంది ఏమంటారంటే
అది కిచెన్ హైజీన్ లేదేమో భయ్, అందుకే నువ్వు చూపిస్తలేవు. కానీ కిచెన్ ఎంత హైజీన్ ఉన్నా పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఆ రెస్టారెంట్ ఓనర్. Definitely-గా సో అడుగుతాను, నేను చూయించొచ్చా అని. ఓకే అభిషేక్ చూయించొచ్చు అంటే చూపిస్తాను. లిఖిత్ అభిషేక్ అన్ని బ్రాండ్స్ కనిపిస్తున్నాయి, మేము ఏమేమి యూస్ చేస్తాం అనేది. మీరు పిక్చర్ తీసుకొని పెట్టుకుంటా అంటే పెట్టుకోండి, కానీ ప్లీజ్ పోస్ట్ చేయకండి దీని గురించి అని చెప్తారు. సో ఇంకా నేను ఒక ఫోటో తీసుకొని పెట్టుకుంటా అంతే, స్పేస్ వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఒక ఫోటో తీసుకొని పెట్టుకొని నేను నా కళ్ళతో చూసి నమ్ముతా, సరే భయ్ ఇది క్లియర్, నాకు ఇది క్లియర్ ఉంది, ఇప్పుడు ఫుడ్ చూసుకుందామని ఇంకా ఫుడ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతా. చాలా ప్లేసెస్ చాలా మంచి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తాయి. ఇట్స్ దట్ అప్పుడప్పుడు షెఫ్స్ తప్పు చేస్తారు, లేదు అంటే ఎక్కడ తప్పు. హ్యూమన్ కదా, హ్యూమన్ మిస్టేక్ అందరు చేస్తారు, మన ఇంట్లోనే మనం ఒక్కొక్కసారి చేస్తాం. బట్ చాలా అక్క హైదరాబాద్లో ఉట్టిగానే ఇన్ని ప్లేసెస్ లేవు తిన్నకి. ఎన్నో ప్లేసెస్లో ఎంతో మంది పోతుండ్రు, ఎన్నో ఫేవరెట్ డిషెస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి. ఈ రోజు దినం కూడా ఇప్పుడు కొంతమందికి నచ్చుతుంది, కొంతమందికి నచ్చదు. ఎట్లయితే మీరు చెప్పింది మీకు నిలబరిచా ఇష్టం ఉండదని, నాకు మస్తు ఇష్టం, నేను వారంలో ఒకసారి ఎట్లనే పోతా పోయి. అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ వాళ్ళు ఎట్లా గడుగుతారు. ఒక వీడియో అయితే చూసినా అంటే ఒకళ్ళు అడిగినాను, అరే 100 రూపీస్ పెట్టి ఆ కప్ల ఛాయ్ తాగడం ఏం అవసరం రా నీకు అంత దూరం పోయి అని. అక్కడ నాకు ఒక డ్రీమ్ ఉండక నేను ఫుడ్ బ్లాగింగ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా నీలఫర్ పోయి ఛాయ్ తాగాలనేది డ్రీమ్ ఉండే. 100 రూపీస్ 120 రూపీస్ ఛాయ్ ఉండే. అప్పుడు నేను ఫిట్నెస్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు 8,000 జీతం ఇస్తుండే వాళ్ళు. ఫస్ట్ టైం అరే నేను అమ్మ ఈరోజు బతకాలి నేను నా కోసం, నేను ఇంట్లో 5,000 ఇచ్చేస్తా, ఈ 3,000లో ఈరోజు ఎట్లా నేను ఛాయ్ తాగుతాను. ఒక ఫస్ట్ టైం పోయి ఆ బండి ఆడ ఆపేసి ఇంకా లోపల పోయి కూర్చొని ఒక ఛాయ్ ఒక బన్ మస్కా ఫస్ట్ టైం నా 3rd or 4th వీడియోలో ఉంటుంది తీసుకొని తాగిన తర్వాత ఆ రోజు అర్థమైంది, ఓ ఇట్లుంటుందా అని. ఒక 1-2 years కింద ఏం తెలిసిందంటే వాళ్ళు వాష్ చేసే తరీకా. ఎప్పుడైనా గ్లాస్ పట్టుకుంటే వామ్ ఉంటుంది, అంటే మంచిగా చూస్తుండ్రు కదరా, అంటే జనాల గురించి మంచిగా ఆలోచిస్తుండ్రు కదా, ఆబ్వియస్గా అంత కాస్ట్ పెడతారు. ఓ మస్తు తిడతారు ఒకసారి కామెంట్ బాక్స్లో, అరే ఎవరు పోతారా ఆడికి అది అని. అక్కడ ట్రస్ట్ మీ రాత్రి 10:30, 11కి పోయి చూడండి, you'll not find less than 200-300 people. No, I know it. స్ట్రీట్ మొత్తం అలా నుంచి ఉంటారు, బయట వరకు పార్కింగ్ ప్లేస్ ఉండదు, పార్కింగ్ ఎలాగో లేదు, బట్ పీపుల్ స్టాండ్ అవుట్ సైడ్. So in this way I have many places in my list which are my favorite. ఓ గ్లూటన్ ఫ్రీ అంటే నేను ఎమ్మిబీలా తింటా, అక్కడ నాకు ఇది ఇష్టము, లేదు అంటే హాట్ చాక్లెట్ ఈడ తాగాలి. నా ఫేవరెట్స్ చాలా ఉంటాయి. ఇంకా నేను నూడిల్స్ తినాలంటే ఈ ప్లేస్కి పోతా, నాకు హైజీన్గా ఇంకెక్కువ హైజీన్ కావాలి, నాకు కండ్లంగడగా కావాలంటే ఓపెన్ కిచెన్స్ చాలా ఉన్నాయి, ఇక్కడికి వెళ్తా, ఈడ పులావ్స్ తింటా అని నా క్రేవింగ్స్ నాకు ఎక్కువైతాయి కదా నా వీడియోస్ చూసుకొని. సో నేనే వెళ్తా. నేను నా ఫ్యామిలీలో ఫ్రెండ్స్ ఎవరున్నా వాళ్ళు ఫోన్ చేసి చెప్తారు, అరే ఈ ప్లేస్కి పోవాలి సజెస్ట్ చేయని. నా వీడియోస్ చూస్తారు, చూసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ నన్నే అడుగుతారు. ఎందుకంటే నా ఫ్రెండ్స్ ఉండరక్క, నా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఉండరు, తింటారక్క, అన్ని ప్లేసెస్ అయిపోతాయి. అరే నువ్వు 1000 వీడియోస్ ఉంటాయి కదా, ఇంకా వచ్చే ఉంటాయి కదా, అది చెప్పరా అని అడుగుతారు. సో మ్యాక్సిమం నేను ట్రస్ట్ చేసిన ప్లేసెస్ని చూపిస్తాక ఆడియన్స్కి మ్యాక్సిమం. సో ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ అనుకుంటా, ఓ దేవుని దయ వల్ల ఐఎమ్ బ్లెస్డ్, ఇన్ని ప్లేసెస్ తిరుగుతున్నా, తింటున్నా, డైజెస్ట్ అవుతున్నాయి, ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దట్ అని. That's very important. చాలా ఇంపార్టెంట్. Very important. So when you try so many places, food and all kinds of mixed food, what does your gastrointestines tell you? So there's a lot going there, so that's why the affair. So it's great so far. So I think నాకు అది ఎప్పుడు డౌట్ తెలుసా, దట్ you're trying different foods and on a regular basis. ఒక్కసారి once in a while is still fine, but you're doing it on a regular basis. So I really don't know how does your health take a toll on it. So I think every job has some or the other, their side Pros and effects, cons pros and laga. cons. I would say, like if you are doing like an IT job, you're sitting for 12 to 15 hours in front of the screen. So I think this also does affect our health a little bit, but we have to balance it out. I think there is no, at home you have to eat clean. I can't give in to my cravings at home. Like because I'm going out, if I want to eat like pani puri, I have to think about it for a week. Should I eat it or not? Is it worth it or not? Because I'm going to go for another tasting session tomorrow. So, like we do compromise on our cravings that way. So I think that balance is definitely there. Also, there is no, I think you have to work out. There's no option.
Although I have not been very proactive in the last 1 month, but in the last 2 years, continuously I have been working out and eating as clean as possible. And also, when we go to restaurants, we don't eat the entire dish. So people ask us, how do you finish so much food? We don't finish the food. You just right? taste We it. taste some of it because we have to review it. It's not, we are not food hoggers, you know, like we eat. Blogging is very different as to what people make it sound like. Yeah, so we taste the food, we give our reviews. If people are ready to accept them, they do make changes in the recipes, you know, based on our reviews as well. Really? Yes, so there are many, some of them do not want to listen, so It's up to them. it's up to them. So yeah, that's that. So we do taste the food and go ahead with our day. That's nice. So you take your family along when you do that? So not everywhere, because sometimes there are multiple bloggers as well. So sometimes I do take family or friends, but sometimes it's just me, or sometimes it's with other bloggers as well. So usually there is no food wastage as such, or I just pack up the food and I either distribute it or Or I take it gift it to home. friends or Yeah. whoever, if the food is, you know, really well presented or not touched too much. So I also do that. నేను కూడా ఫుడ్ వెళ్ళి Yeah. వేస్ట్ అవుతుందంటే ఐ సే దెమ్ టు ప్యాక్ ఇట్ Absolutely. బికాజ్ అక్కడ వెళ్తే దల్ త్రో ఇట్ ఇన్ థ్రాష్ ఐ నో yeah, yeah. సో నేను అది తీసుకుని ఐదర్ వి గెట్ ఇట్ హోమ్ నెక్స్ట్ డే హెల్పర్స్ ఆర్ హోమ్ కింద వాచ్మ్యాన్ సంబడి ఐ విల్ గివ్ ఇట్ టు Yes. ఆర్ ఆన్ ద వే ఆల్సో Absolutely. somebody. If it's really good, I eat it myself maybe the next day. Why not? And me cheppandi, when all the bloggers go together, oka review ki. Okay, today Gayatri has her hotel and she wants you to review. I call 10 of them. Under 10 ki pedtanu. Okay. So, don't you think it will be like a mela where all of them are doing the thing, all of them are doing. So how does it? Ante one thing is, yes, you're meeting a lot of people, like-minded folks. You're more socializing, eating good food together, which is good. On the other side, there's also competition, which is happening. Everybody is doing in their own way. So a pressure ఉంటుంది, that pressure of, oh, so many people, they're also doing it, I should also do it. It's very normal. I think it's human to be competitive. Otherwise, you never grow. Yes. That is also important. This is also Yes, important. yes, yes. So how does it feel like? ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే అందరూ చేస్తున్నారని భయం అనిపిస్తుందా, లేకపోతే మనం డిఫరెంట్గా ఎలా చేయొచ్చు, వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు అన్న ఒక తాపత్రయం ఉంటుందా? ఇక్కడ వాయిస్ ఓవర్ బ్లాగర్స్ ఉంటారు కదా, అవునండి. వీళ్ళకి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు 10 మెంబర్స్ని పిలిస్తే నేను హోస్ట్ చేస్తున్నా, ఆ ప్లేస్ని నేను హోస్ట్ చేస్తున్నా. నేను ఏం చేస్తానంటే ఆ రోజు నేను షూట్ చేయను, ఆ రోజు నేను షూట్ చేసిన, నేను 3 పోర్షన్స్ తెప్పిస్తా. ఏం తెప్పించిన, మీరు ఒక 5-8 డిషెస్ ఇస్తున్నారు, నేను 3 పోర్షన్స్ తెప్పిస్తా. స్టార్టర్స్లో 3 స్టార్టర్స్ ఇస్తారు, 3x3 చేయాలి అని. సో 1 పోర్షన్ని 3 షూట్ చేసుకుంటారు. సో అట్లా ఎవరున్నా వాళ్ళ ఓన్ తరీకాల షూట్ చేసుకోవాలి. ఒక 2 పోర్షన్స్ తిన్నికి ఇచ్చేస్తాము, ఒక 1 పోర్షన్ లేదు అంటే ఏం చేస్తామంటే డిస్ప్లేకి పెడతాం. ఈ డిస్ప్లే అనేది 3 మెంబర్స్ వచ్చి తింటారా, 2 మెంబర్స్ వచ్చి తింటారా, మీ ఇష్టం, తినేయండి. ఇక్కడ ఫుడ్ అనేది అక్కడ ఏదైతే 1 పోర్షన్ ఉందో అది షూట్ చేయాలి, అందరు షూట్ చేసుకోవాలి. అండ్ క్రియేటివ్ స్పేస్లో ఎట్లుంటుందంటే అక్కడ ఏం మేము మాట్లాడము మోస్ట్లీ, అక్కడనే కూర్చొని మాట్లాడాలని ఏముండదు. ఎందుకంటే అక్కడనే కూర్చొని మాట్లాడితే ఎట్లుంటుంది చాలామంది చూస్తూ ఉంటారు. రెస్టారెంట్లో వేరే వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ కావద్దు మేము షూట్ చేసేటప్పుడు. సో గమ్మున వచ్చి తినేసి వెళ్తారు, ఇలా షూట్ చేసుకోవాలి, రాసుకుంటాము. అండ్ చూసుకోవాలి, ఇంకా డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉంటే వర్క్స్ అవుట్, లైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే చేతే పట్టుకొని షూట్ చేయాలి, లైట్ పెట్టాలి దానిపైన. మైక్ క్యారీ చేస్తాము, ఇప్పుడు కూడా నా బ్యాగ్లో ఉంది. కొన్ని ప్లేసెస్ పోయినప్పుడు కొన్ని ఓపెనింగ్ లైన్స్ ఉంటాయి, ఆ లైన్స్ చెప్పడము. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్, గోవాలో ఉన్న రెస్టారెంట్ మన హైదరాబాద్లో పడ్డది. అండ్ విరాట్ కోహ్లీస్ న్యూ రెస్టారెంట్ ఇస్ నౌ ఓపెన్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఈ వర్డ్ ఆ రెస్టారెంట్ ఎంకలు ఉంటుంది మనం నిలబడి. ఇప్పుడు ఎవరిదైతే మైక్ లేదో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చెప్పేస్తారు, ఇంటికి వెళ్ళినాక ఇంకా మొత్తం వాళ్ళు చేసుకోవాలన్నమాట. సో అక్కడేం కాంపిటీషన్ అనేది ఉండదు. కాంపిటీషన్ ఏడొస్తుంది అంటే ఎవరు ఫస్ట్ పోస్ట్ చేస్తారు ఆ ప్లేస్ గురించి. అండ్ పోస్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఎవరు ఆడియన్స్ వాళ్ళకు ఉంటారు. ఫస్ట్ నేను పోస్ట్ చేసిన, చూసినారు, లైక్ కొట్టినారు, అయిపోయింది. 2 డేస్లో ఈమె పోస్ట్ చేస్తుంది, 3 డేస్ తర్వాత ఒకరు, అట్లా 1 మంత్ మొత్తం 10 మెంబర్స్ పోస్ట్ చేస్తే వీళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే అరే ఇందిరా ఒకటే వీళ్ళందరూ పోస్ట్ చేస్తున్నారు అని. కానీ ఇక్కడ మీరు రెస్టారెంట్ ఓనర్ కదా, మీ స్వార్థం ఏముండే, నేను అందరినీ పిలిచి 10 మెంబర్స్ ఈ మంత్లోనే పోస్ట్ చేయాలి అని.
మా స్వార్థం ఏంది, ఎవరు ఫస్ట్ పోస్ట్ చేస్తారు అని. కానీ ఆడియన్స్ ఏం చూస్తారు, ఒకసారి 2 సార్లు చూస్తారు, గుడ్. తర్వాత 10 చూస్తే వాళ్ళు ఏంద్రా ఎన్నిసార్లు అని వాళ్ళకు ఒక థాట్ వస్తుంది చూడక, ఏంద్రా ఎన్నిసార్లు చూస్తున్నా అని. ఇట్ మీన్స్ దట్ ప్లేస్ హ్యాస్ గాన్ ఇన్ టు దేర్ మైండ్. నాట్ జస్ట్ దాట్ తెలుసా, ఐ మీన్ బికాస్ నేను ఫాలో అవుతా కాబట్టి బోత్ ఆఫ్ యూ ఐ కెన్ టెల్ దిస్. ఒకటి ఏమవుతుందంటే యూ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ ప్రెజెంటింగ్ డిఫరెంట్ థింగ్, షీ హ్యాస్ హర్ ఓన్ వే ఆఫ్, తను ఒక రకంగా చేస్తుంది, నువ్వు ఒక రకంగా, ఇంకో రకంగా. ఓహో సనికా ఇది బాగుందండి, నేను ఓకే అభిషేక్ ఇది బాగుంది అన్నాడు, సో ఇది ట్రై చేయాలి, ఇది చేయాలి, అలా కూడా వెళ్తుంది, అలా కూడా అవ్వచ్చు కదా. అయితే Why not? డిఫరెంట్ పర్స్పెక్షన్స్ ఆడియన్స్. ఓ లాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వాచ్ ద వీడియో కదా అక్క, సో వాళ్ళ పర్స్పెక్షన్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకుంటారు. అండ్ మాకు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, మేము నెక్స్ట్ వీడియో కరెక్ట్గా చేయాలి అంటే ఈ రోజు ఈ వీడియో ఎడిట్ చేసి పోస్ట్ చేసిన తర్వాత I should not think about this video. I should not keep expectations that this video should reach 10 lakhs, 5 lakhs. అది ఉండొద్దు. జనాలకు నచ్చితే 1,00,000 మంది చూస్తారు, నచ్చకపోతే చూడరు. సింపుల్. వాళ్ళకి వాళ్ళ మీదనే ఉంటుంది అక్క, అంతే. ఏమన్నా అది చూడడం ఒక లెక్క అయితే, వెళ్ళి తినడం మెయిన్ కదా. కన్వర్షన్ రేషియో, యా అది దట్ ఈస్ ద మెయిన్ చాలా థింగ్. ఇంపార్టెంట్. See, I may like it. For example, I don't go to restaurants at all. We eat home food mostly. Very rarely we go. We celebrate well. When we go, we celebrate. Ante full udaistam double inka. We have not thought about it. We spend like anything. But that's a very rare occasion. But when we do that, how many people are really going there matters. Not just watching and swiping, right? మన వర్డ్స్ అట్లా ఉండాలక్క, చేసేటప్పుడు ఆ వర్డ్స్ అట్లా ఉండాలి. ఒక ప్లేస్ పేరు తీసుకొని కానీ డైరెక్ట్ బిర్యానీ హండి ఉంటుంది. నేను ఆ హండిని ఆటోలో పట్టుకొని తీసుకొని పోయి వాపస్ ఇస్తున్నా. అండ్ బిర్యానీ ఎట్లా కుక్ చేస్తారు, బిర్యానీ టెక్స్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది, దాని మీద మిర్చిగా సాలన్ వేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది, చేతిలో పట్టుకొని కెమెరాకి చూపిస్తే ఎట్లుంటుంది, వాళ్ళకి క్రేవింగ్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే నా వీడియోస్ చూసి నాకు క్రేవింగ్స్ అంటే నాకు ప్రెజెంటేషన్ మంచిగా ఉంటేనే వాళ్ళకి మంచిగా అనిపిస్తుంది. సో నేను అట్లా చేసిన. ఇమాజిన్ 40 lakh people viewing that video. What could happen? If I'm not wrong, it is definitely more than 3.5 million ప్లస్ ఉంది దాని. కానీ బట్ ఇమాజిన్ అక్క, ఆ పర్సన్కి ఎన్ని ఆర్డర్స్ వచ్చి ఉండాలి. సో ఇన్ దిస్ వే లైక్ థింగ్స్ చేంజ్. ఇప్పుడు అక్కడ పెద్ద ఆర్డర్ లైక్ 4,200, 5,000 rupees ఫర్ ఏ హండీ అది. అండ్ దే మేక్ అమేజింగ్ మటన్ బిర్యానీస్. సో హూ వాచ్ దిస్ వీడియో? ఎవరైతే దావత్ చేసుకుందాం అనుకుంటారో, కిటీ పార్టీస్ చేసుకుందాం అనుకుంటారో, ఆ టికెట్ ప్రైస్ వేరు, 4,000, 5,000. మీరు చూసుకోవచ్చు, స్పెండింగ్ కెపాసిటీ బట్టి క్రౌడ్ ఉంటుంది మళ్ళీ మీకు. ఎవరైతే నేను 10 rupees చాయ్ చూపిస్తా ఒకళ్ళు చూస్తారు, 80 rupees అన్లిమిటెడ్ మీల్స్ చూపిస్తా ఒక క్రౌడ్ ఉంటారు, 350 rupees అన్లిమిటెడ్ క్రౌడ్ మీల్స్ చూపిస్తా ఒక క్రౌడ్ ఉంటారు. సో ఇట్ ఈస్ మై జాబ్. నేను ఇక్కడ నుండి తీసుకొని 5-star హోటల్ ఫుడ్ వరకు నా ఆడియన్స్ని నేను సాటిస్ఫై చేయాలి. హౌ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అరే మీరు వచ్చి 5-star హోటల్లో ఫుడ్ తినండి అంటే ఎవరు తినరక. మీరు స్పెషల్ ఒకేషన్ రోజు మీ ఫ్యామిలీయో, మీ వైఫో, మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్నో ఒక పాష్ ప్లేస్కి తీసుకొని పోదాం అనుకుంటే, 5-star హోటల్ తీసుకొని వెళ్దాం అనుకుంటే, సో ఈ ప్లేస్ ఇట్లా కనిపిస్తుంది, ఫుడ్ ఇట్లా ఉంటుంది, ఇట్లా సెట్ మెనూ సర్వ్ చేస్తారో, ఇంత బిల్ అవుతుంది అనేది క్లియర్గా చెప్తే వాళ్ళు ఏదైతే అనుకోలేదు కదక్క, వీడియో చూసేటప్పుడు మనం అనుకునేటట్టు చేయాలి వాళ్ళని. కరెక్ట్. సో వాళ్ళకు ఒక థాట్ వస్తుంది, వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయిపోతారు. ఓకే నేను 5,000 పెట్టుకోవాలి ఈరోజు హోటల్ పోవాలంటే 5-star నా వైఫ్ని, సో దీనికోసం నేను ప్రిపేర్ కావాలి అని ఒక 1-2 months తీసుకొని ప్రిపేర్ అయ్యి రీల్ని సేవ్ చేసుకొని మరీ ఆ ప్లేస్కి వెళ్తారు అక్క. సో అట్లా నేను ఇంకా ఆలోచించి వాళ్ళందరి గురించి ఆలోచించి చేయాలి వీడియో. ఇట్స్ నాట్ దట్ నేను 100 rupees బడ్జెట్ చేస్తా, 1,000 rupees బడ్జెట్ చేస్తా అని కాదు. ఆల్ ద వెరైటీ, అన్ని బడ్జెట్స్ చేయాలి. చేస్తే అందర్ టైప్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ నుంచి చూస్తారు. కరెక్ట్. ఆన్ ది అదర్ సైడ్, యాజ్ అ ఫుడ్ బ్లాగర్ యూ షుడ్ టెల్ మీ, ఒక్కొక్కసారి స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఇస్ సో యమ్మీ, ఇట్స్ టేస్టీ దెన్ ది ప్రాపర్ రెస్టారెంట్ సర్వ్డ్ ఫైన్ డైనింగ్. ఓకే, అండ్ దే డోంట్ ఎఫర్ట్ టు call a food blogger to review them, correct? Yes. Will you still do a review for them, or would you like to do it? So I have been to multiple places like that. If I personally go there and I try it out and I really love it, again I consider the hygiene. So there was this one very famous place. They serve this Chinese food. So my friends had told me and taken me there, saying that we used to eat it since our college. It's very famous. So I went there, I shot the video and things like that, and we had purchased the food. It's not that it was a shoot. But later I realized the hygiene was so bad that I've just left the video in my phone. I've never posted about it because it's something like probably
some people might fall sick after eating that. You never know. And so I wouldn't want to kind of post anything that would cause harm to anybody. So yeah, so I do cover places, but I've reduced covering the food, the roadside food places, because there's a lot of reused oil, and you know, a lot goes behind the scenes. You know, Behind the the scenes. colors they use and things like, they're not very hygienic. So I have That reduced. Yes, that personally matters to me. I wouldn't eat at such places, so why would I recommend? So I have reduced that as well. Okay, on the other hand, college street food. I know a place where they make fantastic pizzas for 100-150 rupees. Small kutti pizzas, but they're very tasty, very yummy. And he does it on the road. And all of them, and go have it. And there's one dosa place also like that in Secunderabad, where people go in midnight also and haven't come. Sindhi colony lo ఉంటుంది. ఆర్కే పిజ్జా డెన్ Pizza Den, Haan, correct. Pizza Den is one. Right? Pizza All Den. these places. So we really don't know what's inside the kitchen. What comes out is very tasty. Kada? So they don't even want to review because they are earning good money. Yeah. Would you like to still do? అయినా చేయాలనిపిస్తుందా మీకు? Yes. స్ట్రీట్ ఫుడ్ స్పెషల్లీ శాండ్విచెస్ అంతా కూడా కాలేజ్ దగ్గర కొన్ని ఫట్ట చేసి శాండ్విచెస్ ఇస్తూ ఉంటారు. 100-150 రూపీస్ ఆర్ 50 రూపీస్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్. yes. సో యమ్మీ తెలుసా, ఇలా పైన బేల్ వేసి ఇలాగా చివడా వేసి ఇలా ఇస్తుంటే. అంటే ఇప్పుడు అక్కడ ఆప్షన్ లేదక్క. ఇప్పుడు వన్స్ ఇన్ వైల్ మనం డెఫినెట్గా తింటాం, మనకేం ప్రాబ్లం లేదు, అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ వీఆర్ సీయింగ్ దట్. యా, మనం చూడొద్దు ఎట్లా చేస్తున్నారు అనేది. మీరు పోయి 100 సార్లు చెప్పినా ఆయన చేంజ్ చేయడు. ఆయన చేసే స్టైల్ ఆయన తయారు చేస్తాడు. నేను ఇట్లనే వేస్తా చూడు బా అంటాడు, నాకు గ్లౌజ్ వేసుకోను అంటాడు. కానీ మనం ఏం చూసే అవసరం లేదు. అది మనం కూర్చున్నామా, మనం తిన్నామా, అయిపోయింది. వన్స్ ఇన్ వైల్ వర్క్స్ అవుట్. కానీ డైలీ పోయి మనం ఆడ తింటేనే ప్రాబ్లం. ఆ ప్లేసెస్ ఇంకా చేస్తాను అక్క, నో ప్రాబ్లం విత్ దట్. నేను చేస్తాను, మిర్చి బజ్జీ కూడా చేస్తాను. కానీ ఇష్యూ ఏమైందంటే, మీకు ఒక 2 years కింది వరకు ఈ హైజీన్ విషయంలో ఎక్కడెక్కడ పబ్లిక్ క్వశ్చన్ రేస్ చేయకపోతుండే, మేము చేస్తుండే స్ట్రీట్ ఫుడ్ అయినా ఎక్కడైనా. దాని తర్వాత ఏమైపోయిందంటే కేసెస్ చాలా ఎక్కువైపోయినాయి. హెల్త్ యా, ఈ మధ్య చూసాం మేము న్యూస్లోను, అఫ్ కోర్స్ రీల్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ కోర్స్. సో ఫుడ్ సేఫ్టీ రిలేటెడ్ ఇన్స్పెక్షన్స్ అయ్యాయి. ఆ ఇన్స్పెక్షన్స్లో చూసారు దట్ తను అన్నట్టు యూజ్డ్ ఆయిల్ వాడారు. అదే కాకుండా హైజీన్ బాగాలేదు. కాక్రోచెస్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ పడితే అక్కడ బొద్దింకలు ఉన్నాయి, లిజర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఆర్ అన్హైజీనిక్ కండిషన్స్లో చేస్తున్నారు ఫుడ్ బయట. అండ్ అవే వాళ్ళు దట్ డూయింగ్ ఇట్, సెల్లింగ్ ఇట్. ఇట్ కెన్ బీ త్రూ జొమాటో, స్విగ్గీ ఆల్సో. మనకు తెలీదు వాళ్ళు చూసేది. ఆ కండిషన్స్ అన్ని చూసిన తర్వాత భయపడిపోయారు చాలామంది. అండ్ అందుకనే చాలామందికి ఫుడ్ వల్ల స్టమక్ అప్సెట్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి. సో అలాంటప్పుడు వాట్ ఈస్ యువర్ రోల్ ఇన్ దిస్? భయం వేస్తుంది అక్క ఇంకా స్ట్రీట్ ఫుడ్ చేయడానికి. స్ట్రీటే కాదు, రెస్టారెంట్స్ లో కూడా చేశారు ఇలా. ఓకే, ఈ రెస్టారెంట్స్ కూడా చేసేటప్పుడు మా పాపులర్ రెస్టారెంట్స్ అంటే popular. దే వెల్ నోన్, ఎస్టాబ్లిష్డ్, 5 years 10 years అయిపోయింది, yes. నేమ్ వచ్చేసింది వాళ్ళకి, హైజీన్ డౌన్ అయిపోయింది. హైజీన్ డౌన్ అయింది. సో అప్పుడు కూడా మేము ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి చూసి వస్తాం కిచెన్లో. బట్ మా కంట్రోల్లో ఏముంటుందంటే కిచెన్ చూడడం. మా కంట్రోల్లో ఏది ఉంటుందంటే ఆ కిచెన్లో యూస్ చేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ మీద ఉన్న డేట్. ఎందుకంటే hundreds of ingredients ఆర్ దేర్. మోస్ట్లీ FSSAI లైసెన్స్ మాకు చూపిస్తారు చాలామంది. అండ్ ఇప్పుడు దాని తర్వాత అయితే ఓపెన్ కూడా బోర్డు పెడతారక్క, FSSAI లైసెన్స్ బోర్డు పెడతారు. మీరు వెళ్ళి బిల్లింగ్ కౌంటర్ ఉంటుంది కదా, ఇఫ్ యూ సీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద రెస్టారెంట్స్ హ్యావ్ దట్. FSSAI లైసెన్స్ ఇచ్చింది అంటేనే ఆ ప్లేస్ రన్ అవుతుంది కదా. అందుకోసం నో, హ్యావింగ్ ఎ లైసెన్స్ ఇస్ డిఫరెంట్. లైసెన్స్ నాకు ఉంటుంది, సేఫ్టీ, కానీ సేఫ్టీ లైసెన్స్. నేను నిజంగా దాన్ని పాటిస్తున్నానా అనేది కదా ఇంపార్టెంట్. అది మేము వెళ్ళినప్పుడు మేము ఒకటి చూస్తాం అక్క, కానీ దాని మానిటరింగ్ అనేది FSSAI చేయాలి. అంటే అంత స్ట్రిక్ట్గా ఇంకా ఉండాలి అంటే ఆ మానిటరింగ్ అనేది వాళ్ళు చేయాలి. వాళ్ళు చేస్తే దే విల్ అండర్స్టాండ్. ఆ మానిటరింగ్ అనేది ఉండాలక్క. ఎప్పుడైనా రావచ్చు వాళ్ళు. ఆ భయం అనేది రెస్టారెంట్స్కి ఉండాలి, ఎట్లయినా ఉంటేనే చేస్తారు. అండ్ నాట్ రెగ్యులర్లీ అక్క, చాలా రెస్టారెంట్స్ చేయవట్లా. దే డు నాట్ ప్లే విత్ పబ్లిక్స్ హెల్త్. ఇప్పుడు 2-3 years కింద వరకు ఓనర్స్ కూడా అంత పట్టించుకోకపోతుండేనేమో. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎంతోమంది రెస్టారెంట్ ఓనర్స్ పర్సనల్ కేర్ తీసుకుంటారక్క. నిలబడి చూసుకోవాలి, ఇవి కావాలి, ఇట్లుండాలి. భయం ఉంది వాళ్ళకి ఇప్పుడు కూడా. అరే వీళ్ళు వస్తారు పట్టుకుంటారు అనే భయం ఉంటుంది, రెస్టారెంట్స్ సీజ్ చేస్తారన్న భయం ఉంటుంది. సో నిలబడి చూస్తారంటారు. ఓకే ఓకే, చాలా ప్రేమగా యూ డూ వన్ రివ్యూ, యూ రియలీ లైక్ ద ఫుడ్, చాలా బాగుంది చేస్తారు, కానీ ఆడియన్స్ అస్సలు చూడరు. దే జస్ట్ డోంట్ వాచ్ ఇట్. You've done something with so much of passion and the food is really good, and you feel that this will go well, but audience and algorithms just don't match.
How does it feel? So, like he mentioned, you know, you should stop thinking about the video once you're done with your shoot and making the video and posting it, you know. It's very important to keep those, feelings separate because we also get a lot of hate on Instagram, you know. So, again, a few things, this happened with me once or twice actually, that I posted about this really good place and I raved about that place because it was absolutely brilliant. And when and it crossed 1 million. But when people went over there, the food was absolutely bad. Oh. And I got repetitive messages saying that stop making fake reviews. And I was so hurt because this was not my intention to fool anybody. Like I mentioned, because since I'm doing this for 10 years and I am actually very particular about choosing a place, you know, that's not something I do. So I was very, very hurt with that. And then I followed up with them saying that, hey, you know, I'm getting these reviews, what's going on? So that's when we came to know that the chef had come only for 1 month. The people who visited after that 1 month had a different staff serving them. Oh. So the chef had changed. So now there are a few things going on where only celebrity chefs come to just curate the menu, but they don't live up to the quality. So that's where food bloggers are blamed. But that's something that is out of our control. Absolutely. Yeah, so sometimes it's so disheartening to, you know, see some things like that happening. And just recently I had posted something about 6 months ago. People are commenting on it now saying that, you know, it's such a bad place, how did you recommend, and you know, you are doing it for money and this and that. So that's the flip side. Exactly. అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు they may change their, you know, chefs. Yeah. The staff may change. Yes. So the taste will change. Yes. And Yeah, then- I can never cook like my mom. Exactly. Correct? I can never cook, no matter how hard I try. She Yeah. does some magic. It's in her hands. సో హూ ఆర్ బ్లేమ్డ్ హియర్ అంటే You. బికాజ్ వీళ్ళు రెస్టారెంట్ ఓనర్ దగ్గర పోలేరు, వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉండదు. వాళ్ళ దగ్గరికి టైం తీసుకొని నేను నీ రెస్టారెంట్కి వచ్చి నేను కొడతా తిడతా అని చెప్పలేరు. వాట్ దే హ్యావ్, నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కామెంట్ సెక్షన్ ఓపెన్ ఉంది, వీడియో అనేది కింద వేసుకోవాలి. ఓ ఇచ్చుకుంటారు గలీజ్ మాటలు. నిజంగా ఎట్లా చేంజ్ చేస్తారంటే, సో ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నీ కొంచెం కోల్డ్ అయి ఉండాలి ఇక్కడ. ఇవన్నీ అంత ఆలోచించొద్దు. అంటే ఇక్కడ నుంచే మాకు అర్థమైపోయింది, అరే పర్స్పెక్షన్ ఇంత వైడ్గా ఉండాలి మనది. అంటే ఒక హ్యాపీనెస్ అనేది ఉండాలి మనకి. ఆ హ్యాపీనెస్ లెవెల్ చాలా ఎక్కువ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇంత సాడ్ అయినా డిస్టర్బ్ కావద్దు మనకి ఇక్కడ. ఇనిషియల్ డేస్ 1 year తర్వాత దెర్ వాజ్ 1 place, నేను పోయినా మంచి ప్లేట్ పెట్టిండు, మంది పెట్టిండు, ఒక చేంజ్ 100 చేంజ్ ఒక దాంట్లో మంది పీస్ అండ్ కోక్ ఇస్తా అన్నాడు. ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గుడ్. కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నా, ఇంటికి వచ్చిన పోస్ట్ చేసిన, వాడికి బయట లైన్ ఇట్లా నిలబడ్డది. ఏం చేసిండు తెలుసాక, ప్లాస్టిక్ ప్లేట్లు ఉంటాయా, నాకేమో మంచి ప్లేట్ స్టీల్ది, Steel. మంది ప్లేట్స్ చుట్టూ బ్రాస్ది కోటింగ్తో ఇట్లేమో వస్తుంది. ప్లాస్టిక్ ప్లేట్లో మంది పెట్టి ఒక పీస్ వేసి చేసిండంట. నాకేమో కీరా, దాంట్లో ఒక డేట్, అంటే ఈ డేట్స్ ఉంటే తినేవి, ఒక డేట్, ఇవన్నీ ఇచ్చిండు. నన్ను ఇట్లా ఎందుకు చేస్తున్నావు అంటే, అక్క రీజన్ ఏమన్నాడు తెలుసా, బై హోజాతా కల్తలా హోజాతా అన్నాడు. నాకు మెసేజెస్ వస్తున్నాయి, వాయిస్ నోట్స్ వస్తున్నాయి, నన్ను తిడుతుండ్రు. నాకు ప్రామిస్ చేసినావు కదరా అంటే ఏమంటాడు, అన్నా ఏందన్నా క్రౌడ్ ఇది, ఇంతమంది క్రౌడ్కి ఎన్ని ప్లేట్లు కొనాలి నేను, ఇన్ని ప్లేట్లు కొనాలా నేను, हम नहीं खरीद सकते इतना क्राउड, हमारा शेफ भाग गया इधर से. నేను వీడియో ఆన్ చేసిన, కామెంట్ సెక్షన్ ఆఫ్ చేయబుద్ది కాదక్క నాకు, ఏమున్నా ఓపెన్గా ఉండాలని. నేను నా వీడియో తీసేస్తాను అంటే ఈ కుడ్ నాట్ హ్యావ్ కంట్రోల్. అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదేమో అంతమంది వస్తారని. హీ వాజ్ నాట్ రెడీ. హీ వాజ్ నాట్ ప్రిపేర్డ్. అంటే అది చాలా బాధ కదక్క. అంటే ఎంత గిల్ట్ ఫీలింగ్ ఉంటుందంటే, అరే నేను ఏదో వీళ్ళని మోసం చేస్తున్నానా, వీళ్ళు అట్లా అనుకుంటుండ్రు. అది మీ తప్పు కాదు కదా, వాళ్ళు ప్రిపేర్డ్గా లేరు. వాళ్ళు ప్రిపేర్డ్గా లేరు. ప్రిపరేషన్ నెక్స్ట్ దాకా ఇట్లా సొంటి చాలా రేర్ అండ్ చాలా, అంటే వాళ్ళకి మళ్ళీ ఎన్నిసార్లు పిలిచినా నువ్వు మళ్ళీ 1000 ప్లేట్లు కొనుక్కున్నా నేను మళ్ళీ చేయను వానికి. వాడు మళ్ళీ పిలిచింట, భయ్ ప్లేటా లాలియా, షెఫ్ విఫ్ పూరా చేంజ్ हो गया तुम आ जाओ అని. నీకు దండం రయ్యా, నేను రానను. नहीं भाई डबल पेमेंट देते नहीं आते भैया कुछ भी करो नहीं आता. నేనైతే ఆ ప్లేస్ మళ్ళీ చేయను. ఎందుకంటాక ఇట్లా కొన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, అందుకోసమే ఎక్కడన్నా ఆఫర్ ఉంటే 2-3 times మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేస్తా. మో అక్క ఒక ఇన్సిడెంట్ షేర్ చేస్తాక, I know you have a lot of incidents. హైటెక్ సిటీ చౌరస్తా మీద ఫ్రీ మంది మస్త్. నేను అడిగిన 3 times కన్ఫర్మేషన్ చేసిన, అన్న మా దగ్గర కెపాసిటీ ఉంది మేము ఇస్తాం.
మా యానివర్సరీ సందర్భంగా మేము పెడతామన్నారు. ఓకే, నేను పోయినాక వీడియో చేసిన 1 డే 30 lakh వ్యూస్. ఆబ్వియస్లీ ఫ్రీ కదా. ఫ్రీ. చాలా మంది చూసిండ్రు అక్క. I know, I saw చాలా it. మంది ఉన్నారు అక్క, చాలా మంది saw it. చూస్తారు. అది 4.9 million దగ్గరికి పోయింది అక్క. ఐ సా ఇట్. అక్క నాకు నెక్స్ట్ డే ఫోన్ చేసి చెప్తారు, నాకు పోలీస్ కమిషనరేట్ నుంచి లెటర్ వచ్చింది, మీరు ఆఫర్ తీసేయాలని, అండ్ ఇది ఆఫర్ లేదు అని నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పినరా. నారే నేను నా ఆడియన్స్కి చెప్పిన మీ దగ్గర కన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని, అండ్ వాళ్ళు మాట్లాడే వీడియో కూడా కన్ఫర్మేషన్ తీసుకునే వీడియో లెటర్ ఉంటుంది కదా అక్క, మా కన్ఫర్మేషన్ది అన్నీ తీసుకున్నా వాళ్ళ దగ్గరికి. అంత అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక థర్డ్ పార్టీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి ఈ వీడియో, నా వీడియో సర్క్యులేట్ అవుతుంది అనమాట అంతా డిపార్ట్మెంట్లో. వాళ్ళు భయపడి ఉంటారు చాలా మంది జనాలు. మోర్ దెన్ 6,25,000 షేర్స్ దానికి, మోర్ దెన్ 4.9 million వ్యూస్, అండ్ ఐ గెస్ మోర్ దెన్ 1 lakh or 2 lakhs సేవ్స్. ఇమాజిన్ తక్కువలో తక్కువక, నేను 49 లక్షలు అంటున్నా కదా, తక్కువలో తక్కువ 1,00,000 మంది అడిగి వచ్చిన అంటే హైటెక్ సిటీ చౌరస్తా ఏమైపోవాలి మొత్తం. ఎగ్జాక్ట్లీ. దానివల్ల పోలీసు వాళ్ళు ఏమన్నారు, నువ్వు పెట్టొద్దు ఈ ఆఫర్. ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ నేను ఎట్లా ఫేస్ చేయాలక్క? నేను ఇంట్లో ఒక చిన్నది అటు ఇటు అయితేనే అయ్యో మమ్మీ డాడీ ముంగడు ఎట్లా పోవాలి, తమ్ముని ముంగడు ఎట్లా పోవాలి అని ఆలోచిస్తా. ఒక ఇంతమంది అన్నోన్ పీపుల్ అక్క, 50 లక్షల మందికి నేను ఏం ఆన్సర్ ఇవ్వాలి? నేను ఐ హ్యావ్ టు మేక్ మై మైండ్, ఐ హ్యావ్ టు మేక్ మై హార్ట్, ఐ హ్యావ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్. నేను పోయి రెస్టారెంట్లో మాట్లాడిన అట్లా చేస్తారు అంటే రెస్టారెంట్ ఓనర్ కూడా టెన్షన్లో కూర్చొని, అన్న నేను ఇప్పుడు కూడా రెడీ అయినా 10,000 వేసాను, నేను పెడతా, నాకు ఏం బాధ లేదు. కానీ ఈ సిచ్యువేషన్ ఇట్లా అయిపోయింది, మాకు లెటర్ వచ్చింది, ఇది లెటర్. సో వచ్చి 6 రాత్రి పోయినాక పోయి 12-1 వరకు వీడియో షూట్ చేసుకొని ఇంటికి వచ్చి పండుకోలేదు, ఎడిట్ చేసుకుని ఇంటికి వచ్చి ఎడిట్ చేసి పొద్దున్న 7 o'clock పోస్ట్ చేసి పండుకున్నా. తిట్టిండ్రక. కానీ అంటే నేను నా ఆడియన్స్ గురించి ఏం గొప్ప చెప్తలేను, కానీ దేవుళ్ళక అక్క 70 to 80% మెంబర్స్ ఏమన్నారు తెలుసా, అన్న థ్యాంక్ యూ నా, నువ్వు 2 days ముందన్న వచ్చి చెప్పినావు మాకు, వీ అండర్స్టాండ్ యూ. అగైన్ ఒక 15-16 lakhs మెంబర్స్ ఏమో చూసినరక వీడియోని. నేను ఒక డేర్ చేయాలక్క, నేను ఫేస్ చేయలేను అని వదిలేలేను. ఆ రోజు ఏదైతే రోజు ఆఫర్ ఉండే ఆ రోజు వచ్చిండ్రక జనాలు. అండ్ ఇప్పుడు కూడా కెమెరా ముందు కూడా వాళ్ళకి సారీ చెప్తాను నా సైడ్ నుండి, ఏమైనా తప్పు అయిపోతే, కానీ వచ్చిండ్రు. ఆ రోజు బౌన్సర్స్ పోలీస్ వాళ్ళు అందరూ అక్కడ నిలబడ్డారు. రెస్టారెంట్ క్లోజ్ ఫర్ 1 day, పెట్టొద్దు. ఇంకా వేరే బ్రాంచ్లో వాళ్ళు ఆఫర్ రన్ చేసిండ్రంట, దట్ ఈస్ సెకండరీ. కానీ ఇట్లా ఈ సిచ్యువేషన్స్ అయితే కదా, ఇవన్నిటిని ఫేస్ చేసుకొని వస్తేనే రీల్ చేసిన సారీ నా సైడ్ నుంచి, నా కంట్రోల్లో లేదు, ఇట్లా అయిపోయింది, అయినా నన్ను క్షమించండి అని నేను అందరిని అడిగిన. సో చాలా మంది చూసి రెస్పాండ్ అయ్యిండ్రు, తిట్టిండ్రు. ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంటుంది కదా అక్క, అరే నీ వీడియో ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఒక హోప్స్ ఉంటాయి కదా అక్క. నేను అనుకున్నా దిమాక్లో అనుకున్నా, ఓకే కొంతమంది అన్ఫాలో చేస్తుండొచ్చు, ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇట్. నేను మళ్ళీ ఆ ట్రస్ట్ బిల్డ్ చేయడానికి టైం పడుతుందేమో అని నేను నా సైడ్ నుంచి ఏం చేయాలో నేను చేసినాక. కానీ దేవుని దేవాల కొంతమంది ఫాలోవర్స్ అప్పుడు వచ్చిండ్రు ఆ ట్రస్ట్కి. దాని తర్వాత ఇంకా నిజాయితీగా ఉంటే టైం పట్టచ్చు, కానీ పీపుల్ విల్ బిలీవ్ యూ. ఎస్, టైం పడుతుంది అంతే, అంత క్విక్గా రారేమో, కానీ మనని నమ్మిన వాళ్ళు మనతోనే ఉంటారని నాకు ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్, ఎస్పెషలీ ఆడియన్స్. ఆ ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అండ్ అది చాలా ఇప్పుడు రేర్. It's a very rare thing to have trust. Absolutely. I mean, do you have any money coming in? Can you save anything, or is there anything at all? I personally started it as a passion. So for me, You're already doing a job. yes, I have my job Even as my well. second job. Yes. Okay. So both are full-fledged jobs, I would say, and I think food blogging takes up more of my time. Correct. Because like he mentioned, every video takes about 8 to 10 hours of editing, transport, everything. What else do you do? So I'm a speech therapist by profession. You told me. Yeah. Yes. So I'm working in a clinic at the moment, and I work for 3 days because it's not possible to work for 6 days and do blogging as well. So There is a money. yes. Or just the honey. So the main money comes from the blogging part, I would say. Avuna? Unfortunately, I would say that. But I think if you are true to your job, I think whatever you quote
you should get number one, and there is good amount of money. It's not that there is bare survival minimum types. It's not. It's a good life. Okay. All right, but again, if your agenda is only to earn, I don't think it's going to work. ఓకే. Yeah, so if you're not true to your audience, like you mentioned, they are very smart and they are going to find out some or the other day. Yeah, so I feel that amount of money is great, just work should be great. So that's about it. అభి ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ, అంటే వాళ్ళు మీకు భోజనం కూడా పెడుతున్నారు, డబ్బులు కూడా ఇస్తున్నారు, ఇంకా అందా ఏం కావాలి అని? అంటే భోజనము నెలకొకసారి పెట్టి డబ్బులు ఇస్తే ఒక మాట, కానీ ప్రతిరోజు మేము బయట భోజనం తినడం ఈజీ కాదు కదక్క. దట్ ఈస్ ట్రూ, బట్ టెల్ మీ ద మనీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అక్క అంటే ఎంతో మంది మీలాగా చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతారు, మేబీ దిస్ వీడియో, ఆర్ చాలా మందికి ఉంటుంది నేను కూడా చేయొచ్చు కదా అని. సేమ్ ఫస్ట్ 1 year డోంట్ థింక్ అబౌట్ మనీ. ఏమున్నా మిమ్మల్ని వేరే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ పిలిచినా వెళ్ళిపోవాలి. డోంట్ చార్జ్ ఎనీథింగ్, యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్. నువ్వు మెట్రోలో పోతావా, ఆటోలో పోతావా, బస్లో పోతావా నీ ఇష్టం, బైక్లో పోతావా నీ ఇష్టం. అట్లీస్ట్ 6 months to 1 year యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ దిస్. అన్ని ఫుడ్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసి దాని తర్వాత నీకు ఒక వాల్యూ వచ్చినప్పుడు, వాల్యూ వచ్చిందని ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది అంటే నువ్వు పోస్ట్ చేసేది నిజాయితీగా పోస్ట్ చేస్తున్నావా లేదా అనేది తెలుస్తుంది. ఈ 1 yearలో పైసలు లేనప్పుడే తెలుస్తుంది. చేసినాక మెల్లమెల్లగా కమర్షియల్ సెగ్మెంట్ వస్తుంది. కమర్షియల్ సెగ్మెంట్ అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మనీ. ఒక రెస్టారెంట్ పిలిచి సార్ మేము ఇంత పే చేస్తాము, వై దే ఆర్ పేయింగ్ అనేది నేను చెప్పిన, మీ వర్క్ కోసము, వుడ్ యూ లైక్ టు రివ్యూ అవర్ ప్లేస్. మేము ఒక కొటేషన్ ఇస్తాం. కొటేషన్ ఇచ్చినాక ఆ ప్లేస్కి వెళ్తాం. వెళ్ళి ఫుడ్ తిన్న తర్వాత మేము మా అమౌంట్ అనేది డ్రాఫ్ట్ అంతా ప్రిపేర్ అయినాక ఒకటి పోస్ట్ చేసినాక తీసుకుంటాం, లేదు అంటే డ్రాఫ్ట్ రెడీ అయినాక తీసుకుంటాం అమౌంట్, అండ్ విల్ పోస్ట్ ఇట్. అండ్ ఏమున్నా ఈ 1 year ఏదైతే అన్నా కదా, దీంట్లో మనకు ఆ నిజాయితీ అనేది అలవాటు అయిపోతుంది. నేను ఇట్లా పోస్ట్ చేసిన, సడన్గా అమౌంట్ వస్తే నేను ఎందుకు చేంజ్ చేస్తా, అక్కడ చేంజ్ చేయం. అందుకోసం ఈ 1 year సెల్ఫ్ ఇంటర్న్షిప్ అనుకోండి అంతే. 1 yearలో అలవాటు అవుతుంది. నాకు ఇది నచ్చితేనే తిన్నా కదా, నేను పైసలు ఇచ్చినప్పుడు నేను ఒక 1000 రూపాయలు స్పెండ్ చేసిన, నాకు నచ్చింది, నాకు ఏం నచ్చింది అదే పోస్ట్ చేసిన కదా. ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ ఇక్కడ నేను స్పెండ్ కూడా చేయలేదు, ఆ పర్సన్ ఉల్టా నాకు పైసలు ఇస్తుండు, ఇప్పుడు నేను ఎందుకు నా రివ్యూ చేంజ్ చేయాలి? అక్కడ నీ నియత్ వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఆ నియత్ చేంజ్ కాదక్క. చేంజ్ చేయకుండా చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం కదక్క. మనం ఎట్లయితే అలవాటు చేస్తామో రెస్టారెంట్స్కైనా దేనికైనా, మన జనాలకు అట్లనే అలవాటు అవుతుంది. అండ్ నువ్వు అట్లనే కంటిన్యూ చేస్తావు అనమాట. అండ్ ఐ కెన్ సే ఒక కార్పొరేట్ లైఫ్లో ఇనీషియల్ ప్యాకేజ్ వాళ్ళకి ఒక 20,000-25,000 per month వస్తుంది అంటే, ఇక్కడ ఇనీషియల్ 1 year మనం దేవునికి వదిలేస్తే యూ కెన్ ఎర్న్ మోర్ దెన్ 50,000 per month. అండ్ ఆల్సో యు ఆర్ ద బాస్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్, ఒక ఓన్ బిజినెస్, మన ఓన్ బిజినెస్, మనం ఒక సర్వీస్ సెగ్మెంట్ ఎనీవేస్, బట్ యు ఆర్ పేడ్ ఫర్ దిస్ సర్వీస్ సెక్టర్ అని చెప్పొచ్చు ఇది నేను. ఎందుకంటే దర్ ఈస్ ఓన్లీ నీ నాలెడ్జ్ని నువ్వు సర్వ్ చేస్తున్నావు ఇక్కడ అంతే. నో లైక్ ఫిజికలీ ఆఫీస్ హాస్పిటాలిటీ దీంట్లోనే. కానీ మనం ఎట్లా ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాం, మనం ఆడియన్స్తో ఎట్లుంటున్నాం, మనకు కావాల్సిన వాళ్ళకి ఎట్లయితే సజెస్ట్ చేస్తున్నామో అట్లనే ఫుడ్ సజెస్ట్ చేస్తున్నామా లేదా అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. అట్లా తీసుకొని పోయి అదే అలవాటు అయింది అనుకోక, దిస్ ఇస్ గుడ్ థింగ్. లేదు నేను అక్కడిక్కడ చేంజ్ చేస్తా, కమర్షియల్స్కి ఇది బాగుంది అని అన్నిటికీ బాగుందని చెప్తే అక్క వర్కౌట్ కాదు కదా. జనాలు చూసి చిల్లరగా ఆడరావే, నాకేం చేసేది ఉంది దీంతో, అన్నిటికీ ఏదంటే అది చేస్తాడు, అన్నీ బాగున్నాయి అంటాడు. కానీ ఇక రియాలిటీ ఏంటంటే 10 items ఉంటే దాంట్లో 5 items చెప్తున్నాం, అది ఇంపార్టెంట్. ఆ రెస్టారెంట్ పిలుస్తుంది, మీరు ఎంతో కష్టపడి రెస్టారెంట్ కట్టినరాక, అంత ఇన్వెస్ట్ చేసిండ్రు, దాని తర్వాత నన్ను పిలిచిన తర్వాత మీరు నన్ను రెస్పెక్ట్ చేయాలి కదా. నేను ఇచ్చే రివ్యూకి మీరు నన్ను రెస్పెక్ట్ చేయండి. 10 items చూపెట్టాలి అంటే కష్టం కదా అక్క. అక్కడ లైక్ ఎవరు ఫిల్టర్ అవుతున్నారు అనేది ఆడియన్స్కి తెలిసిపోతుంది. సో ఇన్ హైదరాబాద్ ఐ వాంట్ హ్యావ్ అన్ ఆథెంటిక్ బిర్యానీ. ఎక్కడ ఇస్ ఇట్ స్టిల్ ఎ క్వశ్చన్? Because every place has a biryani and Hyderabad is popular for biryani. How? Common man's question. Please answer. For this trial and error matters akka. That's all. Whatever you like, stick there. Even పెద్ద రెస్టారెంట్స్లో కూడా 10 daysలో 8 days బాగుంటే 2 days బాగుంటుంది. ఆ 2 daysని జడ్జ్ చేయలేం. ఇప్పుడు నేనే ఎన్నో ప్లేసెస్ చూస్తా, నేను 10 times ఆ ప్లేస్లో తిన్నా అంటే 2 times నేను నాకు కరెక్ట్గా ఇవ్వరు. 8 times చాలా బాగుంటుంది, దాని లోపల 3 times ఇంకా బాగుంటుంది. దట్ చేంజెస్. ఇప్పుడు నేను ఒక 5-6 places పెట్టుకుంటా మైండ్లో, బిర్యానీ అంటే సీదా ఆ ప్లేస్కి పోయి పట్టుకొని వచ్చేస్తాను. See, sometimes I feel we have this Telugu authentic food.
being a vegetarian myself, I like to try out typical vegetarian food where they don't put this ginger garlic paste or all this, and have that typical food where they just use mild spices or just the tadka or maybe a little bit of coconut and make it very mild and nice South Indian food. I don't get it. Very rarely I get it. And even if I go there, they'll say, no, in rasam also they put this ginger garlic paste. In sabjis also they put ginger garlic paste, and my mom doesn't like it. So we stopped going to restaurants. Because we know that kisi mein to dalenge hi dalenge. So how do I really get this authentic food, which I feel is just disappearing? Isn't it still difficult? Yes. Isn't it a still challenge? So personal experience was when I came to Hyderabad. So I'm a Maharashtrian. So I wanted to try out Telugu food, you know. But everywhere I went, in the vegetarian, if you see, it's gutti vankaya. There is no more food, like apart from gongura and gutti vankaya, you won't find any other dishes. Right? So I was asking my friends, do you all only eat these things? Like, No! They say ki Come no. to my home. Exactly. I'll give you plethora of vegetables and food. That's what they were saying, ki we eat such different food from what is available in the restaurants. Correct. So, you know, which is just not displayed. Like So you there's still a mentioned. void. Absolutely. What do you say? Even every Void in second door is every second restaurant is a Telugu restaurant, but they are not serving these Authentic items. foods. మీరేమంటారు? There are few vegetarian restaurants, and also when you want ginger garlic paste ఉండొద్దు అనుకుంటే I truly appreciate restaurant owners who go with Jain options. జైన్ అంతే జైన్ ఫుడ్ they- కానీ జైన్ ఫుడ్ ఇస్ నాట్ తెలుగు ఫుడ్. Yeah, it's a very మళ్ళీ different తెలుగు ఫుడ్ లో ఇట్లా మీరు ఎట్లయితే అన్నారో అంత స్పెసిఫిక్ గా చేయాలి అంటే చాలా తక్కువ రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి. కరెక్ట్. అంటే Surprisingly. దోలాడాలి ఏ రెస్టారెంట్ చేస్తుండ్రో ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ చేసి అక్కడ వాళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత వీఆర్ గెట్టింగ్ టు నో దట్. అంటే నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఈ కల్చర్లో యాక్చువల్లీ ఆథెంటిక్ మనకున్న దేశీ రెస్టారెంట్స్ కనుమరుగు అయిపోతున్నాయి. అంతా ఈ ఫ్యాషన్ ఉన్న రెస్టారెంట్స్ ఎక్కువ హైప్ అవుతున్నాయి అనిపిస్తుంది. వస్తున్నారు కదా తెలుగు రెస్టారెంట్స్ కూడా వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మీరు Survival కష్టమా? లేలే అక్క సింపుల్, నేను లాస్ట్ టైం చెప్పినట్టు ఆ ప్లేస్ పైసా వసూలు అనిపిస్తే నాట్ అబౌట్ మనీ ఓన్లీ అరౌండ్ ఫుడ్లో ఆ ఫుడ్ సర్వ్ చేసే పర్సన్ అయినా, చుట్టూ అంబియన్స్ అయినా, బయట పార్కింగ్ దగ్గర ఎట్లా ఉంది, లోపల ఎట్లుంది, ఇవన్నీ నాకు లేదంటే మీకు లేదంటే తినకు హో దిస్ ఇస్ వర్త్ మై మనీ రా. I'm happy with the quantity, I'm happy with the taste, I'm happy with that person's smile when he is serving. I'm happy. Then I'll go back to this place. You know this, the same food, the same taste you are going to get at 100 rupees at one place. But hygiene, you are not satisfied, and like the person who is serving is like you are not satisfied. But the same food you are getting at 450 at one place, but you are eating it peacefully. You go to restaurants to eat peacefully. Ambience matters కదా. It matters. For me it matters. It matters. Because when we are all the time in the kitchen. ఆ టైంలోనే మేము వెళ్ళి కూర్చుని మై అమ్మ ఆల్ మెన్ ఎట్ హోమ్. ఓకే, సో వీ ఓన్లీ హ్యావ్ టు కుక్ అండ్ వీ ఓన్లీ హ్యావ్ టు ఈట్. సో ఐ ఫీల్ దట్ ఈస్ వేర్ వీ ఫీల్ లైక్ క్వీన్స్. Somebody else is serving us. I feel that. I know that. I take my amma to restaurants. మంచి ప్లేసెస్కి తీసుకొని వెళ్తాను. Where they're serving you, they're making you feel special, That's high on us. That happiness is pure. Yeah. అంటే when you see like this at their face, they have that glow in their face. Arey, someone is serving me. మాకు కూడా ఎవరో చేస్తున్నారు భయ్ సర్వ్ అని కదా. True, it matters. Yes, It does matter. It does matter. One ingredient you can't say that it's important in every food. You can't live without. Salt. Even I would say salt or sugar, one of them. Midnight craving only if you want to eat healthy. I usually don't crave midnight mein Midnight food healthy. తినాలని ఉంటుంది because a lot of people who work midnights, but they want to have healthy. What do you think are the good food options? Idli. I think for me it would be a wrap or something like that, which is you can control the ingredients like the coating of the wrap and all. Sometimes you have those ragi options, you have things like that. So I think a ragi chicken wrap would be good. If you have to take a 30 days XYZ challenge, you have to eat only that kind of food. Will it work for you? And what food will it be? Annam, pappu, papad. You? Yeah, pappu annam with the mango pickle. Myth or facts, you should tell me, okay? What is the biggest myth about food influencers that you want to burst today? That they only do things for money. I would say that everything is done only for money. Oh. People feel that blogging is only money. It's not that.
You know, there is a lot of effort that goes through. ఇట్స్ అబౌట్ ద స్టమక్ Yes, it's about the అండ్ వాట్ గోస్ ఇన్సైడ్ యువర్ స్టమక్. absolutely. మీరు రెస్టారెంట్స్కి బ్లాక్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకోసం అని స్పెషల్గా తయారు చేసి ఇస్తారా, లేకపోతే అందరు తినే నార్మల్ ఫుడే ఇస్తారా? Normal food. Previously, it used to be 2 years ago. It used to be, but when people come to restaurant and question them, we saw this. You are giving this. It's not one. You know, many questions raised like that. So restaurant started giving. You know what we serve, we'll give this. Majorly, 95% of the time. Is it true that influencers never need to pay for their food whenever they go, wherever they go, Myth. even after blogging? That's a myth. Yeah. Myth. అవునా? అంటే ఒకసారి బ్లాగ్ చేసారు, అయిపోయింది Khatam. బిజినెస్. Yes, that's it. నెక్స్ట్ టైం వెళ్తే మీరు పే You have to చేయాలి. pay, yes. ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కి చాలా కూపన్స్ అవి ఇస్తారు ఫర్ నెక్స్ట్ టైం మీల్స్. Never. వెరీ రేర్లీ. ఈ ఏడాదికి ఒకటి వస్తుండొచ్చు, అంటే ఈ ఇయర్ ఒకటి వచ్చింది కాబట్టి చెప్పిన అంతే. దట్ వాల్యూస్ 3,000-4,000 రూపీస్. అంటే ఆర్గానిక్ ఫుడ్ మాత్రమే మేము సర్వ్ చేస్తాము అని క్లెయిమ్ చేసే రెస్టారెంట్స్, డూ దే రియల్లీ సర్వ్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్? So I would like to take that. So initially I used to fall for the organic food trap. But the more I'm seeing, you know, things, videos from other bloggers from other fields, the more I feel that organic food has been hyped a little too much, beyond control. So beyond the point you cannot have anything organic. You have to add something or the other to it. So I feel it's getting pushed beyond control is what I feel. అంతే. హ్యావింగ్ కార్బ్స్ మేక్ యూ ఫ్యాట్. I think balance is important. వితౌట్ కార్బ్స్ ఫుడ్ ఇస్ ద మోస్ట్ హైజీనిక్ అండ్ వెరీ హెల్తీ ఫుడ్ No. అన్నది అంటారు. అవునా కాదా? కార్బ్సే తినకూడదు, అన్నం తినకూడదు, రోటీ తినకూడదు, Myth. ఓన్లీ ప్రోటీన్ తినాలి అండ్ ఓన్లీ నట్స్ Complete తినాలి. myth. తప్ప కదా? కార్బ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా ఇంపార్టెంట్. నాకు ఎనర్జీ కావాలి అంటే కార్బ్స్. ఇంకా ప్రోటీన్ ఫ్యాట్స్ ఎనీవేస్ ఇట్ గోస్, బట్ ఇంత కూడా లేకపోతే ఇంకా అయిపోయింది. ఇట్ ఫీల్స్ అంటే ఒక 2 days లేకపోతే నేను ఎందుకు బతుకుతున్నారా అన్నట్టు ఫీల్ వస్తుంది. అవును, కరెక్ట్. ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఆల్వేస్ ఈట్ ఫుడ్ అవుట్ సైడ్, దే నెవర్ కుక్ ఎట్ హోమ్ విత్ అవర్ ఫ్యాక్ట్. Myth. వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇదే అంటారు కదా. క్రేవ్ టు ఈట్ ఫుడ్ అట్ హోమ్. అవును. And we do cook as well. So ఓకే. ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ పాజిటివ్ రివ్యూస్ మాత్రమే హైలైట్ చేస్తారు, నెగిటివ్స్ అసలు చెప్పరు. అంతా దే పుష్ ఇట్ అండర్ ద కార్పెట్. so there is one thing I do personally. I don't like it's mentioned, I don't highlight the negatives, okay, because in the end it is somebody's business as well. Yeah, so it could probably post a very negative thing directly to 113k followers. You know, it's going to affect them completely. What I do is I do discuss with the owner that these are the steps that you could do to, you know, work on your improve your thing. Now it's on them. If they want to improve, it's their thing. If they don't want to, then they are going to face the. వాట్ ఈస్ ద గుడ్ థింగ్ అబౌట్ బీయింగ్ ఎ ఫుడ్ బ్లాగర్? ఫుడ్. ఫస్ట్ థింగ్, గుడ్ నేమ్ కమ్స్ విత్ ఫ్యామిలీ. ఇనీషియల్ డేస్ నాట్ ఎ గుడ్ నేమ్, ఫ్లక్చుయేటింగ్. దాని తర్వాత గుడ్ నేమ్, దెన్ టమీ ఫుల్గా తినడం. ఇంకోటి గుడ్ రిలేషన్స్ విత్ ఎవ్రీ వన్. లైక్ పీపుల్ వాంట్స్ టు టాక్ టు యూ, పీపుల్ వాంట్స్ టు బీ అరౌండ్ యూ. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, దేనికి భయపడరు. అంటే తప్పు చేస్తే భయపడతారు, కానీ లేదు అంటే ఏమున్నా చలో ఫేస్ చేసుకుందాం అనే మెంటాలిటీతోనే ఉంటారు. ఎక్కడైనా క్వశ్చన్ చేయొచ్చు, అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ పొలిటికల్ ఆర్ రిలీజియస్ డిస్కషన్. ఐ నెవర్ బ్రింగ్ దిస్ ఇన్ టు మై ఫుడ్ పేజ్ అనమాట. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, రెస్టారెంట్ ఉన్నా, ఏ ప్లేస్ ఉన్నా, దీని గురించి మాట్లాడదాము అంటే వాళ్ళ దగ్గర వరకు వచ్చింది లేదా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ దగ్గరికి వచ్చింది, అది క్వశ్చనబుల్ అంటే కూర్చొని దేనికైనా కూర్చొని మాట్లాడతారు. అంత అంటే ఆ డేర్నెస్ వస్తుంది. What about you? So I feel it comes with a lot of access to different cuisines. Now Hyderabad is going beyond biryani now. Correct. They're moving beyond that. So if you see, there are some niche restaurants that have opened. So as a food blogger, we do get access to it first and then get to try it. You know, so we are getting a lot of exposure, I would say. On Korean, Japanese, Absolutely. So I think that is one great opportunity that we get, and being foodies, getting to try these things first is a great advantage, I would say. కానీ డిఫరెంట్ ఫుడ్స్ తిన్నప్పుడు కూడా ఒకలాగా ఉంటుంది కదా, దట్ టేస్ట్ వాట్ ఎవర్ సమ్ థింగ్స్ యూ మే నాట్, యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ ఎ టేస్ట్. Yes. కదా, Yes. సడన్ గా రాదు అది Sudden గా ఇండియన్స్ కి. యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ ఇట్ లైక్ సుషి అండ్ ఆల్. Matcha now.
కదా. సో అవన్నీ డెవలప్ చేసుకోవాలి టేస్ట్. ఒక పేస్ట్రీ అంటే బ్లాక్ ఫారెస్ట్ తిందామా, చాక్లెట్ తిందామా. నౌ యూ గో టు రెస్టారెంట్, దే సర్వ్ ట్రెస్ లెచెస్ అండ్ వావ్, అంటే దాని సాఫ్ట్నెస్ అయినా వీ హ్యావ్ Tiramisu has been an old one. లైక్ యూనో ఆ కొత్త కొత్త పేర్లు ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వగానే ఒక ఫుడ్ బ్లాగర్ ఓకే ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి టేస్ట్ చేయొచ్చు. టేస్ట్ చేసిన తర్వాత జనాలకు చెప్పవచ్చు, వాళ్ళు పోయి టేస్ట్ చేస్తారనమాట. అండ్ ఒక చాక్లెట్ పేస్ట్రీ ఉండే, దాని తర్వాత చాక్లెట్ పుడింగ్ అయిపోయింది. దానిపైన ఇలా వేసి ఇలా ఇట్లా ఇట్లా కొట్టి ట్యాప్ చేసి దాన్ని విరగొట్టి ఇట్లా తినడం, దాంట్లో బ్రౌనీ చాక్లెట్ దాని వా. మా అమ్మ అంటుంది ఏముంది కస్టర్డ్ లో వాడు కొంచెం పైన క్యారమిల్ వేసాడు అంతే కదా, లేదా దీనికి తిరమేసు పేరు. Like, yeah, that's true. But sometimes, yes. Tell me the last one, which is that are you enjoying what you're doing? Yes. And how much will be too much? I think I'm loving it. I think till I don't go out of business completely, I won't be stopping. So I think it's very important to upskill and to be relevant. So till you are relevant and upskilling, I don't think there's any stopping. You have to okay, a trend comes every 3 months or 6 months. So before that you have to be active and you have to know what the trend is. Even though you are late, you have to catch it and you have to go with it. ఏదన్నా ఇప్పుడు జనాలకి నేను ఇంకా అవుట్డేటెడ్ థింగ్స్లో అవుట్డేటెడ్ లాగా చెప్తే నచ్చదు. అరే ఎందుకంటే ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అనే కాదు, జనాల కంటే ముందు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అప్గ్రేడ్ కావాలని వాళ్ళు చూస్తారు. లేదు అంటే నేను ఇంకా పాతకాలంలాగా చేస్తున్నా అంటే వాళ్ళు నేను ఇంకా అప్పట్లాగా చేస్తున్నారు అవే నేను చూడను, ఇంట్రెస్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే ఎవ్రీ డే ఎంతోమంది యూజర్స్ వస్తూ ఉంటారు. మనకి ఆడియన్స్ మీరు చూసుకొని ఉంటే ఒక 15-16 నుంచే కనిపిస్తారు, కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో 18 అని పెట్టుకోవాలి వాళ్ళు. 18 నుంచి 35 అండ్ 40, 45 అండ్ మ్యాక్స్ 45. ఇప్పుడు ఈ 45, 18 to 45 మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారో మనకు కనిపిస్తుంది మన ఆడియన్స్. దీంట్లో 50% ఉంటారు యంగ్ క్రౌడ్. సో 50% యంగ్ క్రౌడ్ ఉంటారు. దాని తర్వాత వాళ్ళు యాక్చువల్ ఆడియన్స్. వాళ్ళు ఎవరంటే who have spending capacity of not more than 1,500 or 2,000. ఇప్పుడు వస్తారు 25 నుంచి 45 మధ్యలో. యాక్చువల్ వీళ్ళు ఆలోచిస్తారు, అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ ఆలోచించరు. నాకు బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఉందా, నేను తింటున్నానా, అయిపోయింది అండ్ అంబియన్స్ అట్లా చూసుకుంటారు. కానీ యాక్చువల్ మమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేసేదైనా లేదు అంటే ఆ ప్లేస్కి పోవాలా లేదా డిసైడ్ చేయాలి, షేర్ చేయాలన్నా ఇట్స్ ఆల్ 18 to 45. Absolutely. They are the audience. They are the ones who will question you, who will ask you, because they are the people who are spending. Yes. Up to 55 కూడా అనొచ్చేమో. Yes. 18 to 55. Yeah. 55. Easily. Yeah. 55 easily. Easy. This is the age ఇప్పుడు group we are చూస్తున్నారు. spending right now. They are spending. They are freaking out. They are It is their going. right to question us and it is our obligation to answer them. అందరికీ కాకుండా రెలవెంట్ క్వశ్చన్కి, మా ఫుడ్కి సంబంధించి లేదు అంటే టేస్ట్కి సంబంధించి దేనికైనా సంబంధించి క్వశ్చన్ చేస్తే వీళ్ళు ఆన్సర్ ఏదైతే మా కంట్రోల్లో ఉందో దానికి మేము డెఫినెట్గా ఆన్సర్ చేస్తాం. సమ్వన్ మెసేజ్ మీ సేయింగ్ దట్ ఐ సా యువర్ వీడియో అండ్ వెంట్ టు దిస్ ప్లేస్, ఇట్స్ బీన్ మోర్ దెన్ 2 hours ఐమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఫుడ్. సో get too personal. అక్కడ కూర్చొని నాకు మెసేజ్ చేస్తారు. హౌ కెన్ ఐ కంట్రోల్ దట్? ఐ కాంట్ కాల్ అవర్ మెసేజ్ ఓనర్ నౌ, ఈ టేబుల్ మీద వీళ్ళు ఉన్నారు అని. ఐ కెనాట్ డూ దట్. వాళ్ళు ఎవరున్నా ఐ కెనాట్ డూ దట్. సో ఎందుకంటే ఈ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు నేను చూపించిన ఫుడ్ వెళ్ళిండ్రు అక్కడ ఆ ప్లేస్ అంతా ఫుల్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు సర్వ్ చేయలేకపోతే వీ హ్యావ్ దట్ బ్యాడ్ ఫీలింగ్. అరే నేను చూపించినలాగా వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తలేరేమో, ఎందుకంటే ఆకలి అనేది అర్ధగంటలో చచ్చిపోతుంది. మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇంకో పర్స్పెక్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఐ హ్యావ్ టు కీప్ మై మైండ్ ప్రిపేర్డ్. ఇవన్నీ దిమాగ్లో పెట్టుకోవద్దు. యూ హ్యావ్ టు కీప్ దీస్ థింగ్స్. నెక్స్ట్ టైం ఆ ప్లేస్కి పోయినప్పుడు గుర్తుండిపోతుంది. ఇప్పుడు ఎన్నో ప్లేసెస్ ఉన్నాయి నా మైండ్లో గుర్తుండిపోతుంది. ఈ ప్లేస్కి వీళ్ళు నా రీల్ నాకు పంపించి ఈ ప్లేస్ పోయినా అని చెప్పి వెయిటింగ్ చేసినా అని చెప్పినారు. ఆ ప్లేస్ పోయి అడుగుతా ఆ రోజు, అన్నా ఇట్లా ఉండే అంటే ఓనర్ విల్ ఆన్సర్ మీ అనే నో ఐ కెనాట్ టెల్ ఎనీథింగ్. అన్నా ఇంతసేపు వెయిటింగ్ ఉండే అన్న, ఇంతమంది వెయిట్ చేస్తుండే, నేను ఏం చేయాలి అని. వీ హ్యావ్ దట్ సాడ్ థింగ్. బట్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఆఫ్ ఎనీ బిజినెస్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ అండి. అంటే దట్స్ నాట్ ఇన్ ఆ కంట్రోల్ కదా ఒక్కొక్కసారి. బట్ వాట్ మీరు చేసేది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ కంట్రోల్ ఇస్ టు షో ద రైట్ థింగ్
టు ద పీపుల్ త్రూ Yes. యువర్ ఇన్స్టా పేజెస్ సో దట్ వాళ్ళు వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఫుడ్ని, దే హ్యావ్ ఎ గుడ్ టైమ్ అండ్ దే థ్యాంక్ యూ. Yeah. Yes. Enjoy Okay. the food and be ethical. That's it. Yes, Yeah, yes. be ethical. Be That's very important. In fact, one of the strong reasons why I called both of you ఇద్దరిని ఎందుకు పిలిచా అంటే దట్ మీ ఇద్దరిలో నేను అదే నాకు నచ్చింది, దట్ యూఆర్ వెరీ ట్రూత్ఫుల్ టు వాట్ యూ డూ. అది తెలుస్తుంది, ఆ కంటెంట్లోనే తెలుస్తుంది. అండ్ దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద రీజన్ వై ఐ థాట్ ఐ వుడ్ కాల్ బోత్ ఆఫ్ యూ హియర్ ఫర్ మై షో. Thank you so much for coming in and joining us. And keep blogging, and next time call me, no? When some good food, call me also. Thank you so much. Thank you. Okay, thank you. for the See you. invite. Bye.